So keep silence. Today is the fifth day. Sir, will you please sit on the dais? Ma'am, please come. It is the fifth day, so keep the silence, please. Please keep your silence here. The Department of English from last 4 days, this is the fifth day, we have decided that students get the knowledge, bookish knowledge, they get the certificates, but though they are not confident when they are living or communicating in English, some life skills are too much important for the students for better life. So last year the same workshop we have organized and that was given good result and students are very much happy when they join this program. So this year again we have planned and the program started from 7th October and which is inaugurated by Prashant Patil and Honorable Secretary Honorable Secretary Ramchandra Dada Alure. And fifth day we have some innovative ideas in our mind that students have so many questions. So we already know that the reporters do their work, but the realism is different. They are facing some problems, and that's why we decided that students have played a role and they will ask the questions to reporter and understood what the duty of reporters, what the reality and what the problems that we are facing as well as what the responsibility of the reporter and how they are playing their roles while they are doing their duties. So they have so many questions in their mind. That's why we invited to Honorable Ajay Andurkar. We invited Rajendra Swami. We invited Chandrakant Good. So give the big claps for them because they are the leaders of the society. And it's a huge responsibility of the reporters that they have to work, give the much time, and that's why we respect to you, sir, to you all. So I request Dr. Vivekananda Baude to welcome Ajay Andurkar sir by offering bouquet. These are big things. All these are as a working the reporter of Sakas, Sanchar, Divya Marathi, then offer bouquet. Dr. Mansi Swami, she has to offer bouquet and give the honor to Rajendra Swami. Divya Marathi reporter and very much a very clear ideas while he is mentioning his own ideas. So again I myself offer the bouquet to Chandrakant Good. I respect him because he is all-round personality, the good singer. So every who will be interested in that karaoke singing. So he will advise you as well as and also as a good reporter. So thank you for welcoming here. Welcome, sir. Sir, students will ask, I will say what topic.
student will ask the questions to you, whatever they have. So you will answer. And then again, if they have any questions, then after that you will give your own remarks. What about this workshop? Your time starts now. Keep silence, please. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नमस्कार. वाऱ्याकडे वेग घ्यावा प्रगतीच्या पथाकडे जाण्यासाठी. वाऱ्याकडे वेग घ्यावा प्रगतीच्या पथाकडे जाण्यासाठी आणि आपले मार्गदर्शन घ्यावे आम्हाला प्रेरणा देण्यासाठी. मान्यवर, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की जीवनात प्रेरणास्थान व्यक्ती असतात. सर्व आपले प्रेरणास्थान व्यक्ती कोण? आमचे प्रेरणास्थान मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानतो. त्यांनी या देशाला संविधान दिलं आणि पत्रकारितेतही त्यांनी होतोय, त्यांचं वृत्तपत्रही होतं. म्हणून मी माझ्या दृष्टीनं मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझं वैयक्तिक मत आहे प्रेरणास्थान. आणि बसून विचारत त्यांनी प्रश्न विचारताना आणि आपला ग्रुप नंबर आणि आपल्या ग्रुपचं नाव सांगायचं आहे. तर माझं नाव आहे सद्दाम आणि माझ्या ग्रुपचं नाव आहे नजरवाडी. तर माझा प्रश्न आहे, सध्या स्थितीला भारतीय मीडिया खास करून हिंदी मीडिया ही सरकारच्या बाजूने झुकलेली दिसते. यावर आपल्या सर्वांचं मत काय आहे? आपला प्रश्न असा आहे की सध्या मीडिया जे ते सरकारच्या बाजूने झुकलेलं आहे. ते काय जशी दृष्टी तशी सृष्टी, जसं तुम्ही बघाल त्या पद्धतीनं. परंतु असं काही कारण नाही की एका बाजूने झुकायचं काही कारण नाही. त्याच्यातले काय हाताचे पाचशे फोटो सारखे नसतात. एक दोन कुठली तरी प्रिंट मीडिया असेल, एखादी दुसरी सोशल मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, परंतु पूर्णतः 100% झुकलेली आहे असं मला वाटत नाही. असं नाही आहे. तसं असेल तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीनं घातक काय चुकीचं आहे. जेव्हा तुम्ही बातमी लेखन करता तेव्हा वास्तववादी मांडणीवर कोणते बाह्य दबाव तुमच्यावर टाकले जातात का? अगदी बरोबर आहे तुझा प्रश्न. बातमी लिहित असताना अनेक संकटांना आम्हाला सामोरं जावं लागतं. कोणाचं नाव आलं नाही, कोणाच्या विरोधात छापलं गेलं. पण आता पेपरवाल्याने एक सिस्टम केलंय की कोणाच्या तर विरोधात जर बातमी लिहायची असली तर त्याची बाईट घ्यायची असते. त्याचं काय म्हणणं आहे ते ऐकून घ्यायचं आणि ते चौकटीत टाकायचं. तर बातमी लिहित असताना हे टेन्शन तर असतंच, पण त्याला न जुमानता न जुळता सत्य जे आहे ते आम्ही छापतो. एवढंच मी असं ठिकाणी सांगतो. नमस्कार सर, मी स्वामी विवेकानंद ग्रुपमधून बोलतेय. आज आपण पत्रकारांची मुलाखत घेत आहोत. पत्रकारांची मुलाखत घेण्याचा उद्देश जर कोणता असेल तर तो असा आहे की वर्षभरामध्ये पत्रकार हे स्वतःच्या सत्संग विवेक बुद्धीने जे सत्य आहे याची पडताळणी करून इतरांना प्रसिद्धीमध्ये आणतात. आणि मला असं वाटतं की कुठेतरी पत्रकार हे पडद्याआड राहून इतरांना प्रसिद्धी आणून देतात. तर माझा प्रश्न असा आहे की ग्रामीण भागामध्ये पत्रकारिता तुम्ही करत आहात, तर ग्रामीण भागामध्ये पत्रकारिता करण्याची इच्छा तुमची कशी झाली? तर आवड म्हणून आम्ही या क्षेत्रामध्ये आलो.
काहीतरी समाजाचा आपण देणं लागतो, समाजाच्या व्यथा मांडाव्यात या उद्देशानं आम्ही या पत्रकारिता क्षेत्रात आलो आणि आमच्या परीनं आम्ही प्रयत्न आतापर्यंत केलेले आहेत आणि यापुढे करणार आहोत. नमस्कार सर, स्वामी विवेकानंद. माझा प्रश्न असा आहे की भारत एक लोकतांत्रिक देश आहे, यामध्ये जो बेघर असतो तो पण भारताचा नागरिक असतो. त्यांच्याबद्दल तुम्ही किती वेळा लिहिलं असेल किंवा किती वेळा सांगितलं असेल की काय आहे बेघर जीवनाबद्दल तुम्ही किती वेळा की तो आपल्या भारताचाच नागरिक असतो सुद्धा तो त्याच्याकडे काय सुद्धा नाही, म्हणजे व्यवसाय म्हणा, काम धंदे म्हणा, पैसे म्हणा, त्याच्याबद्दल तुम्ही कसं काय केलं? काय भारत एक लोकतांत्रिक देश आहे ना, यामध्ये जो बेघर असतो तो शब्द वापरला तो पण आपल्या भारताचा नागरिक आहे. त्यांच्याबद्दल तुम्ही किती वेळा लिहिला असेल, म्हणजे काय केला तुम्ही त्यांच्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांच्या बाबतीत काय केलं असं तुमचा प्रश्न आहे. भिकारी म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणूया, आर्थिक दुर्बल म्हणूया. तर त्याच्या बाबतीत ज्या ज्या वेळेला जे जे प्रसंग उद्भवतात त्या वेळेला ते प्रश्न मांडावे लागतात. असं तुम्ही सर्व कॉमन असं धरता येत नाही की बाबा अणतूमध्ये इतके आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे असं नाही. आता समजा एखादी घरकुलची योजना आहे आणि अणतूसाठी 25 घरकुल मंजूर झाले, पण तो खरोखरच जण गरीब आहे, ज्याची परिस्थिती नाही, आर्थिक परिस्थिती नाही, ज्याला घर सुद्धा नाही, 2 पत्र्याच्या घरात किंवा कुडात राहतोय, त्याच्यावर तो अन्याय झाला, त्यावेळेला तो विषय लिहावा लागतोय. किंवा एखादी शासनाची योजना आहे, त्या योजनेतून काहीतरी त्याला एखादी रक्कम मिळते, एखादी वस्तू मिळते, शेती अवजार मिळतं, शिलाई मशीन आहे, चटणी काढण्याचं मशीन आहे, काय आणखी कुठले काय असेल. पण वास्तविकदृष्ट्या तसं बघितलं तर सगळ्यांना मिळालं पाहिजे, पण मिळालं नसेल आणि ते जर आम्हाला कळालं किंवा समजलं किंवा त्याची व्यथा त्यानं जर आमच्याकडे मांडली, तसं तर आमची चौकस बुद्धी असते, आमचं कामच आहे ते बघणं, निरीक्षण करणं. कारण आम्हाला काय आता वॉचडॉग असं म्हटलं गेलं ते जाहीरपणा नाही. त्याच्यात प्रश्न आहे, कारण शोध पत्रकारितेमध्ये ते सगळ्यात महत्वाचं काम कुठलं असेल तर वॉचडॉगचं आहे. शोध पत्रकारिता सगळ्यात महत्वाची पत्रकारिता, शोधून काढणं, लक्ष ठेवणं, त्याचं समीक्षीकरण करणं आणि याच्यातून मग बातमी लिहिणं त्याच्यातून. म्हणून जिथं जिथं आर्थिकदृष्ट्या जे जे कोणी त्यांच्यावर अन्याय होत असेल किंवा ते दुर्लक्षित असतील असं म्हणूया, त्या ठिकाणी आम्ही ते लिहिण्याचा 100% प्रयत्न करतो. तुम्हालाही काय कुठं तसं आढळलं तर कळवलं तर काय आम्हाला काय हरकत नाही. फेक न्यूज आणि चुकीची इन्फॉर्मेशनच्या युगात तुम्ही कसे शोध करता जेव्हा एखादी बातमी तुम्हाला मिळते? फेक न्यूज आणि चुकीची इन्फॉर्मेशनच्या युगात जेव्हा तुम्हाला एखादी बातमी मिळते तेव्हा तुम्ही कसं शोध करता की योग्य आहे की नाही? ज्या संदर्भामध्ये फेक न्यूज बाजारात आलेली आहे, ज्याच्या संदर्भात आले त्याच्याशी आमचा थेट संपर्क करण्याचा पहिल्यांदा प्रयत्न होतो आणि तिथून आम्ही माहिती घेऊनच ती योग्य किंवा अयोग्य तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. तर अर्धवट माहिती बऱ्याच सोशल मीडियावर बऱ्याचशा फेक न्यूज आहेत, त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी सत्य आहेत असं जर गृहीत धरून चाललो तर समाज नीट चालणार नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट फेक असेल त्याची खातरजमा करूनच आपण त्याच्यावर निर्णय द्यावा, नाहीतर काहीच उपयोग होणार नाही, सगळं गोंधळ होऊन जाईल समाजाचा. नमस्कार सर, मी तर रॉयल चॅलेंजर्सच्या ग्रुपमधून आहे. सर्वांना माझा नमस्कार. आज उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना आणि उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवणाऱ्यांना मी खूप खूप मनापासून धन्यवाद करते. तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे की तुम्ही पत्रकारिता करत असताना तुम्हाला कोणत्या प्रकारची आव्हाने आली? आज पत्रकारिता करत असताना कुठली आव्हान आहे असा तुमचा प्रश्न आहे. पत्रकारिताच मुळात आव्हानात्मक आहे. आव्हान हे समोर टाकले ग्रामीण भागात ते मोठ्या प्रमाणात जास्त आढळतं. त्याचं कारण असं आहे, शहरी भागात SP असते, कलेक्टर असते, म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय, SP कार्यालय, सेवाभावी संघटना आहेत, सोशल वर्कर आहेत आणि त्या बाबतीत तातडीनं आंदोलन केले जाते किंवा त्याच्याबद्दलच्या अन्यायाबद्दल विचारणा केली जाते आणि मग समाज माध्यमाच्या माध्यमातून एक दबाव आणला जातो ज्या ठिकाणी आव्हान उभारतं.
ग्रामीण भागात असं राहत नाही. ग्रामीण भागात अडचण येते. सरपंच माझ्या घराजवळ राहतोय, मला अडचण येतेच करायला. सरपंच माझ्या शेताची शेजारी आहे, कसं करायचं. मुतखंड मॅडमशी रोजचे संबंध आहे, त्यांच्यावर लिहिता येत नाही. अशा अनेक अडचणी या ग्रामीण भागातल्या असतात. शहरी भागात हा प्रश्न येत नाही. म्हणून शहरी भागातल्यापेक्षा ग्रामीण भागातली पत्रकारिता ही जास्त आव्हानात्मक आहे. आणि त्याच्यात तुम्हाला असं विचारायचं की तुम्ही कसं फेस करतात. फेस करायचं असं आहे की पत्रकारिता करत असताना निर्भीडपणानं जर काम केलं तर तुम्हाला ते प्रश्नच निर्माण होत नाही. पण तुम्हीच जर पत्रकारिता करत असताना तळ्यात कामळ्यात घटका पातळ तुमचीच जर भूमिका योग्य नसेल, तुम्हीच जर खंबीरपणानं उभा नसाल तर ह्या गोष्टी घडतात. मी 85 साली पत्रकारिता चालू केली. 1985 साली पत्रकारिता आणि वितरणी पेपरी त्याच्यात एकही दिवस अजून खंड नाही. माझ्या माहितीनुसार जवळजवळ 20 ते 25 हजार बातम्या आजपर्यंत दिल्या असेल. प्रासंगिक 10 आणि राजकीय वार्तापत्र जवळपास 30 ते 40 वार्तापत्र लिहिलं असेल. जवळजवळ मला 2.5 ते 3 डझन पुरस्कार आहेत. पण मी राहतो भाड्याच्या घरात ठेवायला जागा नाही. पण मला विचारायलाच कोण येत नाही काम. विचारायला बाकीच्या सगळीकडे जाते. म्हणून तुमची जी भूमिका आहे, तुम्ही ज्या पद्धतीने राहता, एखाद्या गावचा जर सरपंच जर योग्य भूमिका घेत असेल, एखादा तिथला जर पोलीस पाटील योग्य भूमिकेत असेल तर त्याला विचारायची कोणाची हिंमत होते. पण आपणच जर चुकीचं वागत असलो तर तुम्हाला आव्हानाचं आव्हान आहे. पण ग्रामीण भागातली पत्रकारिता ही शहरी भागातल्या पत्रकारितेपेक्षा खडतर आहे, अवघड आहे. पावलं पावली संकट असतात, दबाव असतोय आणि त्यासाठी मग वेगवेगळ्या मार्गानं दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. परंतु त्यावेळी आता मगाशी आमच्या मित्रांनी सांगितलं त्या पद्धतीने आपण शक्यतो काय करतो, एखाद्याच्या विरोधातली बातमी आहे तर त्याच्या विरोधकाचं म्हणणं काय, त्यासाठी एक आपण चौकट करतो की यांचं मत काय. शक्यतो आता ते प्रेस लाईनमध्ये आता ते कंपल्सरी केल्यासारखं झालं. म्हणून आव्हानं प्रचंड आहेत. परंतु त्याच्यावरचे मार्गी अनेक आहेत आणि आपली भूमिका जर ठाम असेल, योग्य असेल, त्यासाठी काही व्हायचं काय कारण. भरपूर अभ्यास आहे. पण माझा प्रश्न असा आहे, भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासामध्ये त्याची एक सांस्कृतिक माहिती तुम्ही आम्हाला द्या की पत्रकारिता कुठून सुरुवात झाली इतिहासामध्ये. तसं 6 जानेवारी 1832 साली बाळशास्त्री जांभेकर यांनी दर्पण नावाचं इथं वृत्तपत्र चालू केलं आणि तो दिवस आजही दर्पण दिन म्हणून किंवा दर्पणकारांचा दिवस म्हणून साजरा केला जातोय. आणि इंग्रजीमध्ये म्हटलं तर मला वाटतं 1850 साठी बांगलाकोट नावाचं काहीतरी आहे. मला इंग्रजीमधलं तेवढं माहित नाही, पण बांगलाकोट नावाचं उपपत्र झालं. पण मराठी भाषेत जर म्हटलं तर सगळ्यात अगोदर दर्पण 6 जानेवारी 1832 हे ठरलेलं आहे. तो दर्पण दिवस असतो. आम्ही त्याला आमचा बैलपोळा म्हणतो. कारण वर्षातून एकदा बोलवतात, कष्टाने एखादं पिक्चर देते, एखादं आग्रह असते. इथं तसे 12 जून आणि 2 मध्ये कमी आहे. त्याच्या पुढलं अजून काय त्याच्यातलं विचारायचं आहे. यस, तुम्हाला वाटतं का आजच्या पत्रकारितेत वास्तववाद हरवत आहे आणि हो तर का? तसं जर बघितलं आजच्या परिस्थितीच तर वास्तव थोडं दूर राहतेच आहे. परिस्थिती तशी आहे. आणि मगाशी म्हणल्यासारखं पूर्वी काय करायचं की प्रिंट मीडिया फक्त होता. सोलापूर, लातूर आणि धाराशिव त्या ठिकाणून एकच वृत्तपत्र निघत होतं ज्याचं नाव संचार होतं. आजही ग्रामीण भागात जर तुम्ही कुठे गेलो, अगदी छोट्या गावात, आज दिव्य मराठी नावाचा एक पेपर आहे, भास्कर ग्रुप, जे 3 भाषेत निघतंय, 13 राज्यातून निघतंय, 65 आवृत्त्यांवर निघतंय. पण लोक म्हणते संचार आलंय का, म्हणजे पेपरचे नाव सुद्धा बऱ्याच लोकांना अजून ग्रामीण भागात त्याला संचार हेच नाव पडलं. तो काळ होता. आता सोशल मीडिया आला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आला, वृत्तपत्रामध्ये स्पर्धा सुरू झाली आणि मग फेक न्यूजचं प्रमाण वाढलं आणि याच्यामुळं त्या गोष्टी वास्तव थोडं थोडं दूर राहिलं. आणि आजही जर तुम्ही जर बघितला तर न्यायालयात प्रिंट मीडियाचा पुरावा हा भक्कमपणे ग्राह्य धरला जातो. सोशल मीडियाचा नाही, तुमच्या मोबाईलवरचा नाही, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची सुद्धा दखल घेतली जाते. पण बहुतांश पुरावा म्हणून प्रिंट मीडियाचाच वापरला जातो, कारण ती लिखित आहे, लिखित स्वरूपात आहे. म्हणून अजूनही काही काही लोक माझ्या आणखीन गेल्या 30 वर्षाचे मी जी बातमी लिहिली, 30-35 माझ्याकडे कातड आहेत, काय काय लोक आणखीनही विचारले ते बघा, दसरा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी
4-5 वर्षापूर्वी पण दसरा झाला दुसऱ्या दिवशी आमचे वडील वाढले होते तारीख माहिती आहे तुम्हाला आजच्या जमान्यात सुद्धा. मग आम्ही ते पेपर काढतो ते मग फाईलवर बघतो त्याच्यावर तारीख असते ज्या दिवशी छापून आलं ती तारीख टाकलेली असते आणि त्याच्या अगोदर ती पाठवली असते जवळपास आणि दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणलं ते लक्षात येतं. म्हणून प्रिंट मीडियाचं जे महत्व आहे ते कायम आहे. वास्तव जरी दूर जात असलं तरी या देशात लोकशाही आहे. वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे. म्हणून ज्या त्या भूमिकेत ज्यांनी त्यांनी ते काम करले याच्याशी अनेक यंत्रणा निगडीत आहेत. केवळ वृत्तपत्र लोकशाहीचा चौथा खांब आहे म्हणून तुम्ही जे म्हणता वास्तव दूर चाललंय असं नाही. त्याच्याशी आणखीन 3 यंत्रणा आहेत. लोकशाहीचे 4 खांब आहेत त्यापैकी आपण एक आहोत. म्हणून या सगळ्या यंत्रणांनी जर सुरळीतपणानं प्रामाणिकपणानं काम केलं तर वास्तव दूर जाणार नाही असं मला वाटतं. परंतु आज थोड्याफार ते दूर चाललंय ही वस्तुस्थिती आहे ती मान्य करावंच लागेल. गुड मॉर्निंग सर. तुमचं नाव विंडो सक्सेस माझा प्रश्न असा आहे की मला अशा वेळेबद्दल सांगा जेव्हा तुम्हाला माहिती देऊ इच्छित नसलेल्या स्वतःची मन ओळखावे लागले तुम्ही ते कसं हाताळले आणि त्याचा परिणाम झाला. जेव्हा तुम्हाला माहिती देऊ इच्छित नसलेल्या स्वतःची मन वळवावे लागले तुम्ही तेव्हा ते कसं हाताळले आणि त्याचा परिणाम झाला. माहिती देऊ शकले म्हणजे कशाच्या बाबतीत घटनेची माहिती माहिती कोणीतरी व्यक्तिमत बोलायला तयार आहे. तुम्ही त्यांचं मन कसं वळवलं म्हणजे असं शक्यतो आलं मुद्दा लक्षात. असं शक्यतो काय होतं एखाद्या गंभीर घटनेतच असं होतं किंवा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ते जास्त दडवलं जातं. तुम्ही जे म्हणाला मी काय आता काय बोलतो विचारले बसले मी बोलत आहे प्रश्नाचं उत्तर देत होतं. असं आहे हे असे जे प्रकरण असते त्याच्यात बहुतांश जे आहे माहिती मिळत नाही ते बहुतेक शक्यतो भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असतात किंवा गंभीर घटना असतात आणि त्याच्यामध्ये माहिती मिळणं थोडं अवघड जातं. ते लपवलं जातं. उदाहरणार्थ सांगतो एखाद्या 2 गोष्टी त्यासाठी माहितीचा अधिकार कधी कधी वापरावा लागतं. त्याला सुद्धा टाळाटाळ केली जाते. एखादा रोड आहे मोठा 5 कोटी रुपयाचा 2 कोटी रुपयाचा आणि ते काम जर निकृष्ट दर्जाने चाललेलं असेल मग त्याचा गुत्तेदार कोण आहे तर त्याची उडवणी केली जाते. गुत्तेदार नाही त्याने म्हणते मी सब गुत्तेदार आहे त्याने म्हणते मी लेबर आहे त्याने म्हणतो मी हे आहे. त्यासाठी त्या संबंधित कार्यालयासाठी संपर्क साधावा लागतो. पण ते संबंधित कार्यालय कुठलं आहे कुणाकडनं काम आलंय आमदार निधीतून आलंय का खासदार निधीतून आलंय का बँकेकडून आलंय कुणीकडनं काय ग्रामपंचायतकडनं हे सुद्धा मिळत नाही. तुम्ही जे अडचण सांगितला ती माहिती मिळवण्यासाठी तर त्याच्या त्या खोलात जावं लागतं मुळात जावं लागतं. त्याच्याने मग ते शोधून काढावं लागतं किंवा ते काम तुम्ही उदाहरणार्थ एक सांगितलं असे अनेक प्रकरण असतात. एखादा मर्डर झालं असतं खून झालं असतं ते काम पोलीस यंत्रणेचं आहे. परंतु कसं आहे पोलिसांनी पत्रकार म्हटलं तर एका नाण्याच्या 2 बाजून म्हटलं तर 2 टोकं कधी कधी जमतंय आणि कधी कधी जमत नाही अशा सगळ्या गोष्टी. परंतु त्याच्या तपासात त्या खोलात जर गेलं त्याच्या मुळाशी जर गेलं तर निश्चितपणाने त्याच्यात काय माहिती आपल्याला मिळू शकते ती माहिती काढून घेण्यासाठी विविध मार्ग आहेत. त्या काही गोष्टी आता तुम्हाला त्या जाहीरपणाने सांगता येणार नाही पण आपल्याला ती बातमी शोधून काढायची ती बातमी छापायचीच आहे. आणि समजा विशेषतः गमत सांगतो एखाद्या वृत्तपत्रात पहिल्या दिवशी ती बातमी जर आली तर दुसऱ्या दिवशी त्याचं वर्णन इतकं वाटतं दुसऱ्या वार्तांना की ती बातमी काल या पेपरला लागली आपल्या पेपरला का नाही मग त्यापेक्षा आता वेगळी करा तुम्ही बातमी. मग ती वेगळी करण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर त्याच्यातली पुन्हा धागेदोरे तपासावे लागतील अशा प्रकरणातले जे तुम्ही म्हणाल की माहिती मिळत नाही आणि मग ती बातमी त्यावरती देण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. त्या पद्धतीने योग्य वेळेला योग्य प्रकारे कसं हाताळायचं त्याचं मार्गदर्शन आम्हाला झालेलं असतं आणि त्या पद्धतीने आम्ही ती माहिती काढून घेतो तर तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो. आता जे काही पत्रकार म्हणून तुम्ही डमी पत्रकार म्हणून काम करत आहे तर तुम्ही आणलेले प्रश्नच त्यांना विचारायचे असं अजिबात नाहीये. जेव्हा ते बोलत असतात त्यातनं एखादा पॉइंट उचलून तुम्ही जेव्हा प्रश्न करता तो तुमचा बोनस मार्क आहे. तुम्ही पाठ करून आणलेल्या प्रश्नाला फार काही व्हॅल्यू नाहीये कारण ते काय बोलताय त्यातनं एखादा पॉइंट सापडतो का आणि लगेच पुन्हा प्रश्न विचारणं हे तुमचं कौशल्य आहे. आणि श्रोतेगणामधून सुद्धा एखाद्याला प्रश्न पडलेला असेल तर चटकन त्यांनी हात वर करायचा आणि प्रश्न विचारायचा. चटकन या गोष्टी घडल्या पाहिजेत.
सर तुम्ही म्हटलात की तुम्ही आतापर्यंत 2,500 म्हणजे न्यूज प्रकाशित केल्या, त्यामध्ये असं कोणती न्यूज आहे का जी जी तुम्हाला वाटलं की ती प्रकाशित करायला नको होती? म्हणजे 2,500 म्हणजे मी 25,000 बातम्या म्हणलो आजपर्यंत. तुमचं म्हणणं असं आहे की एखादी बातमी छापली परंतु नंतर वाटली की बाबा ती द्यायला नको होती, असं शक्यतो होतच नाही. माझ्या बाबतीत तरी झालं नाही, माझ्या बाबतीत झालं नाही, मला बाकीचं नाही. कारण का बातमी देताना त्याची पूर्ण चौकशी करणं, त्याची खातं जमा करणं आणि देणं ही त्याची पद्धत आहे. नसेल तर बातमी देणं इतकं सोपं नाही, त्याला अनेक गोष्टी भोगाव्या लागतात, त्याला कायदेशीर प्रक्रिया आहे, त्याला तोंड देण्याची पुन्हा वेळ येते आणि ते तोंड एका पत्रकारितेमध्ये एक अवघड आहे. मी एखादी जर चुकीची बातमी दिली, एखाद्यावर जर आरोप केला, तो गंभीर असेल, त्याला जर सहन झालं नाही, तो गुन्हा माझ्यावर दाखल होतोय असा नाही, तो माझ्यावर होतोय, माझ्या संपर्कावर होतोय, माझ्या वृत्तसंपर्कावर होतोय आणि जर जे कोणी पेपर चालवत असतील किंवा संस्था असेल त्या संस्थेवरही होतं. इतकं ते अवघड आहे. म्हणून शक्यतो असं होत नाही. माझ्या बाबतीत गेल्या 30-35 वर्षात कधी असं माझ्या बाबतीत घडलं. माझा प्रश्न आहे, तुम्ही मगाशी म्हणाला तुम्ही ग्रामीण भागात राहतात तरी तुम्ही शोधपत्रिकारिता करता, तर आजच्या काळात ती शोधपत्रिकारिता कुठेतरी लोक पावत चालले, याचं कारण काय असू शकतं? माझं म्हणणं या उलट आहे. शोधपत्रिकारिता लोक पावण्यापेक्षा ती जास्त होत आहे, वाढले. फक्त झाले काय त्याच्यात ती शोध घेणारे जास्ती झाले. मग खरं कोणतं हे कळतं त्याच्यातून आणि त्याच्यातून गैरसमज निर्माण झालेले. लोकांना कळलं की यांनी म्हणले की हे गुच्छ आहे, यांनी म्हणले ते फुल आहे, मी म्हणतोय हार आहे. हे काय हे तुम्हाला कुणालाच माहित नाही, पण याला 3 प्रकारची 3 नावं ठेवले गेले. त्याच्यामुळे समोरच्या माणसाची अडचण होलेली. हे नेमकं आहे काय? आता खऱ्या अर्थानं पत्रकारिता चालू आहे. करणारे लोक उलट कमी झाले. प्रामाणिकपणा करणारे लोक, प्रामाणिकपणानं जे करणारे शोध पत्रकारिता आहे ते लोक कमी झाले. ज्यांना काहीच करायचं नाही ते लोक वाढले आणि त्याच्यामुळं जे अभ्यासू माणसं आहेत, विचारवंत माणसं आहेत, त्या लोकांच्या लक्षात हे उरले की शोध पत्रकारिता लांब चालली. लांब नाही झाली, आहे तिथे झाली. वेगवेगळ्या पत्रकारांना तुम्ही हायलाइट करून प्रश्न विचारला. वास्तविकतेला धरून राहण्यासाठी तुम्ही कोणत्या गोष्टीचा विशेष लक्ष द्या? काय मला वास्तविकतेला धरून राहण्यासाठी तुम्ही कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष देता? वास्तविकतेला धरून राहायचं असेल तर सत्याच्या सोबत राहिलं तर तुम्हाला वास्तविकता सोडायचा प्रश्नच येत नाही. सत्य हे अंतिम, नाहक कुणावरही आरोप करायचा नाही, त्यामुळे तुम्हाला त्रासच होत नाही आणि मूळ सत्याच्या मुळाला गेलं बस संपला विषय. वर्तमानपत्रात किती सत्य आणि छान प्रश्न आहे. वृत्तपत्रातलं कितपत सत्य आहे, कितपत खोटे, किती सत्य आहे, किती खोटे. वृत्तपत्र हे समाजमानाचा आरसा आहे. आरशात आपलं तोंड बघितल्यानंतर कळतंय आपण काळ्यावर का गोऱ्यावर, नकट्यावर का नीट चांगल्यावर. वृत्तपत्रात 100% खरं आहे असं कधी कुणी गृहीत धरू नका, परंतु खरं असतंय. वृत्तपत्र हे समाजमानाचा आरसा आहे. लोकांच्या म्हणण्याचं प्रतिबिंब तिथं छापलं जातं. त्याच्यात काय थोडं ऍडिशनल आपण सुधारणा करतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावर संपादकाची देखरेख होते, त्याच्यावर पुन्हा त्याच्यावर संस्कार केले जातात आणि संपादकाच्या निगराणीखालून व्याकरणासह कानामात्रा उकार वेलांटी, आता ते प्रमाण फार कमी झाले, आताचा जमाना आहे, त्याच्यावर मी पुन्हा बोलतो. तुम्हाला बोलताना मला दोन्ही बोलायचं आहे. तर या सगळ्या गोष्टी होतात. पण वृत्तपत्रात आलेलं सगळं 100% खरं आहे असं मी मानत नाही, परंतु सत्य शोधण्याचं ते एक साधन आहे, हे इतकंच काय. तुम्ही म्हणालात की वास्तववाद खरंच हरवत आहे, पण तो वास्तववाद हरवू नये यासाठी आपण काय प्रयत्न केले पाहिजे? वास्तववाद हरवत चालला आहे हे वस्तुस्थितीच आहे. त्यासाठी काय करावं हे तुमचा प्रश्न आहे. त्यासाठी तुमच्यासारख्यांनी जागरूक राहिलं पाहिजे.
निर्भय बनलं पाहिजे, एखाद्या गोष्टीसाठी रस्त्यावर येण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, तर या गोष्टी होऊ शकतात. मी मगाशी सांगितलं की लोकशाहीचे 4 खांब आहेत, त्याच्यापैकी एक खांबा वृत्तपत्र आहे. एकट्यावर गाडी चालत नाही, गाडीचे 4ही पाय नीट पाहिजे. म्हणून समाजानं जागरूक राहणं, समाजानं त्यासाठी लोकशाहीच्या मार्गाने जे जे करता येते त्यासाठी करणं. आणि आज तुम्ही आम्हाला जसं प्रश्न विचारला तसं संबंधित माणसाला विचारण्याची आपली मानसिकता ठेवली तर सगळं व्यवस्थित होतं. अन्याय झाला त्यांनी उठलाच पाहिजे. तुम्ही या क्षेत्रात आहात तर तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला काय वाटतं? हे सगळ्यात मोठा आवड प्रश्न विचारायचं, ते छान होतं नाही आवड. सर तुमच्या काही मागण्या असतात का? मागण्या सांगतो. त्याचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही पत्रकारिता क्षेत्रात आहे, तुम्हाला काय वाटतंय? काय वाटतं? इतकं अवघड आहे, बरंही वाटतंय, वाईटही वाटतंय, अवघडही वाटतंय, पश्चाताप होतोय. पण तू कसं हाती घेतलेलं काम कधीच देणं. मी सांगितलं 85 चालू केलं, जवळपास 40 वर्ष झाले. त्या काळची पत्रकारिता इतकी अवघड होती की कागदावर लिहायचं, ते स्टँडवर घेऊन जायचं, पाकिटात घालायचं आणि एसटी आली की त्या ड्रायव्हरजवळ द्यायचं. आणि पाहुणा जाताना कधी माणूस थांबत नाही, इतकी वेळ थांबायचं ती गाडी आलीपर्यंत आणि त्या ड्रायव्हरला सांगायचं काका थोडे गेलं ते पेटी टाकायचं सोलापूरच्या स्टँडवर. आणि तिथून मग जायचं नळदुर्गला बुद्धे नावाचे आणि तिथून फोन सोलापूरला आता जायचं नव्हतं, मागे 00 लाव, एक लाव आणि मग सांगायचं आमका वरून सोलापूर गाडी गाडीमध्ये असं आणि हे पाकिट पाठवलं. कुठली सुविधा नव्हती. त्याच्यानंतर पुन्हा टॅक्स आला, आता तर मेलं सगळं चालत गोष्टी झाल्या. पण हे करत असताना माझ्या बाबतीत मी उत्तर दुर्लक्ष म्हणजे मी सांगतो बऱ्याच गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालं. आर्थिकदृष्ट्या जरी आपण मागे पडलो होतो तर एक समाधानाची बाब अशी आहे की हजारो लोकांशी संपर्क आले, चांगल्या विचारवंतांच्या भेटी झाल्या. शरद पवारांसारख्या माणसांना मी 2 मिनिटाचा वेळ मागितला, तुम्हाला 22 मिनिटं बोलायला वेळ मिळाला. एक वेगळा विषय होता पता येतो म्हणजे कधीतरी सांगतो असे माणसं भेटले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या अगदी जवळ बसता आलं असतं. मी जर पत्रकार नसतो तर मला या संधी मिळाल्या नसत्या. अनेक ठिकाणचा प्रवास झाला, जवळपास 70% देश फिरून झाला, 30% राहिला, 30% करू येतो 2-3 वर्षात. सर म्हणजे बरं का वाईट तुम्हाला कसं वाटतं या प्रश्नाचं उत्तर फार कठीण आहे, परंतु समाधान वाटतं. आयुष्यात शेवटी काय आहे तर समाधानी गोष्ट महत्वाचं. सगळ्या गोष्टी या पैशावर अवलंबून नसतात. शेवटी जीवनाचं अंतिम सत्य काय असं जर कोणी विचारलं तर ते म्हणणं मी सुख आणि समाधान. आपण सुखी आहोत, समाधान, आनंद वाटतो मला. जरूर नाही पण काय पत्रकारितेचा गैरफायदा घेतो असे मला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं? अगदी 100% घेतो. त्या चुकीचा प्रश्न नाही. पत्रकारितेचा गैरफायदा घेणं हे फार अजून अलीकडे गेले. बोलली तू पत्रकारिताच कळत नाही ते गैरफायदा घेऊन येतात. त्याच्या पुढे सोशल मीडियाचे जे युट्यूबर झालेले आहेत पूर्वी मी आताशी जे सांगितलं की बातमी लिहून पाठवल्यानंतर त्याच्यातला उकार चुकला तर दुसऱ्या दिवशी पार्सलमध्ये पत्र येत होतं मला की तुमचा उकार चुकलेला आहे, तुमची विलांटी चुकलेली आहे, इथं अनुस्वार दिले. आता कोण विचारतात? आता माईक घेतलं तुम्ही, आपला मोबाईल घेतला, चालू केलं तुम्ही, बोलले की सगळं. आता कितीतरी तुमच्या तुम्हाला गंमत सांगतो तुमच्या कॉलेजच्या बाबतीतलं, बाहेरच्या नको उदाहरण इथलं देतो. आलोरेला पहिली विलांटी द्यावं का दुसरी विलांटी द्यावं हे का चुकते? मी गेले वर्षभर अभ्यास केला आणि मग एके दिवशी मीच काय केलं की ते व्हॉइस रेकॉर्डिंग करावं, तर त्याच्यात येतच नाही पहिला अवकार, दुसराच येतोय. पण याच्याकडे कोणाचं लक्ष नाही, बाहेरच्याच सोडा आपलं इथलं. तर अशी परिस्थिती. आणखी काय सोशल मीडियाचा पत्रकारितेवर काय प्रभाव पडतो? पहिलं तर म्हणजे महाराजाचे जे निष्णात आहेत, आमचे सगळ्यांचे गुरु आहेत आणि पत्रकारिता त्यांनी अगोदर चालू केली, त्याच्यानंतर आम्ही त्यांचं बघून चालू केलं. तर प्रचंड प्रगड असा अनुभव त्यांना आहे आणि आम्ही येतानाच म्हटलंय की सगळी बॅटिंग तुम्हाला करायची.
मी चंदू काय आम्ही म्हणजे प्रोफेशनली महाराजांचं स्पीच एवढं चांगलं आहे त्यामुळे ते फेस करतात. स्टेज डेअरिंग आम्हाला मला चाललं गेलं पाहिजे आणि तुम्ही 10 पानं बातमी लिहायला सांगा मी बसून लिहिन काय हरकत नाही. खूप सुंदर उत्तर महाराजांनी दिलेत. सोशल मीडियाचा प्रभाव हा बातमीवर पत्रकारितेवर पडतो का? नक्कीच पडतो. लोक आम्हाला सोशल मीडियावरचे मेसेजेस टाकतात हे खरं आहे का विचारतात. काय असतंय आता सरकारनं पण खूप कायदे केलेत फेक न्यूजच्या संदर्भात वगैरे किंवा हिंसा होईल अशा बातम्या दंगलीच्या धर्माच्या बाबतीतल्या क्राईमच्या किंवा अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या बातम्या या आपण फॉरवर्ड करायच्या नाहीयेत. पहिलं स्ट्रिक्टली वाचायचं सोडून द्यायचंय. तर त्या ज्या फेक न्यूज आहेत किंवा सोशल मीडियावरच्या बातम्या आहेत त्याचा भयंकर परिणाम पत्रकारितेवर पण होतो आणि आम्हाला ती आता सवय पडली आहे त्यामुळे त्याचं काही वाटत नाही. सर काल आपल्या देशाचे रत्न रतन टाटा हरवले यांचे आपल्या देशात खूप मोठे योगदान आहे. सर तुम्ही पत्रकारिता करून कोणते बदल घडवत आहात असे तुम्हाला वाटते? रतन टाटा गेले म्हणजे रतन टाटा गेले तर या देशाचे ते रत्न गेले. त्यांचे योगदान या देशासाठी फार मोठं आहे. त्यांच्या योगदानाची तुलना शब्दात मांडता येणार नाही. त्यांच्याबद्दल काय वाद असणार. तुमचं म्हणणं काय की या देशाच्या बाबतीत तुमची काय आम्ही काय करू? आम्हाला जितकं शक्य आहे तितकं आम्ही करू शकतो. कुठल्याही गोष्टीत पत्रकारितेला बंधन नाही. पत्रकारांना एक स्वातंत्र्य दिले घटनेनं. कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या कार्यक्रमासाठी किंवा एखाद्या बाबीची खातर जमा करण्यासाठी किंवा तिथली वस्तुस्थिती बघण्यासाठी जाता येते त्याला बंधनकारक नाही. फक्त त्याला अधिकृत कार्ड पाहिजे तुम्हाला. आता त्याच्यात अनेक प्रकार कार्डाचे आमच्या सोयी सवलती सिद्ध तुम्हाला त्याची काय सांगायची गरज नाही. म्हणून ज्या ज्या क्षेत्रात जे जे करता येईल मी तर आमचं भाग्य समजतो. कुठल्याही क्षेत्रात मी एक उदाहरण देतो पण त्याच्या बाबतीत मगाशी विचारली होती काय अवघड आहे तर बऱ्याच गोष्टी अवघड आहेत. इथं आपल्या इथून मी नावासाठी की मोगाम सांगतो इथल्या इथून एक 7-8 किलोमीटर एक डेअरी होती. डेअरी त्या डेअरीमधून रोज लाखो लिटर दूध जायचं. किती लाखो लिटर. पण 1 लिटर सुद्धा दूध कुठलं गाईचं किंवा म्हशीचं तिथं जात नव्हतं. मग ते दूध जाते कुठून ते आलं कुठून त्याच्या मागे मी लागलं. त्याचा तपास केला. ते शासकीय यंत्रणेकडून तपास होईना म्हणून खाजगी त्यामध्ये त्याचं आम्ही चेक केलं तर त्यांनी सांगितलं याच्यापासून कमीत कमी 24 प्रकारचे रोग होतात. 7 वर्षापर्यंतच्या बालकाला आणि 65 वर्षाच्या पुढल्या व्यक्तीला हे दूध अत्यंत घातक आहे. आणि तुम्ही कुठून आणलात? आम्ही काय त्यांना सांगितलं आम्हाला फक्त चेक करायचं होतं. तुझे पैसे दिले त्याचा रिपोर्ट ते घेतलं. त्याची महाराष्ट्र शासनाकडून इन्क्वायरी होईना. महाराष्ट्र सरकारकडून म्हणतो मी म्हणजे जबाबदार होतं. ज्यावेळेस हे प्रकरण अत्यंत असं असलं 10 दिवस मी ते त्याचा पाठपुरावा केला. भाग क्रमांक 1 ते 10 त्यावेळेस माझ्यावर गुन्हे दाखल झाले खंडणीचे. मी तिथे गेलो मारहाण केलं काचा पडल्या. मी एकट्याने ताकद आपली त्यांचे 50 माणसं तिथे आणि मी एकट्याने जाऊन त्यांच्या काचा पडल्या. त्यांना मारलं. त्यांचे पैसे घेऊन आले म्हणजे 50 लोकांना भारी पडले. ते शेवटी गुन्हा दाखल झाला. 2-3 वर्ष केस झाले. त्यांनी ती काढून घेतली. त्याच्याकडे आपल्याला निर्दोष निघाला तो भाग वेगळा. परंतु शेवटी केंद्र शासनाला आम्ही त्याच्यात हस्तक्षेप करायला लावला एक वेगळा मार्गाने. मला असे म्हणजे काय संबंध असतो त्या संबंधातून हे या ठिकाणी असं चाललेलं आहे आणि फॅक्टरी बंद झाली पाहिजे किंवा त्याची संपूर्ण चौकशी होऊन त्याच्यात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जवळपास 1.5 वर्षानंतर त्या फॅक्टरीवर गुन्हा दाखल झाला. तो माणूस 3 वर्ष आत होता. परंतु आम्ही त्याच्यासाठी 1 दिवस आत राहिलो. दूध जेवणार तुम्ही, विकणार त्यानं, जेलमध्ये राहणार आम्ही. किती गंमत आहे म्हणजे आम्ही बिनपायरे फुलाधिकारी म्हणतो. परंतु जेवढं खाती घेतलेलं आहे ते नेण्याचं काम करावं. काय लोक करत आहेत त्यांचं निश्चित करतो. तर आता तुम्ही दूध डेअरीचं उदाहरण सांगितलं. असं तुमचं कार्यकाळ पत्रकारितेमध्ये आमचं जेवढं वय आहे त्याच्यापेक्षा दुपटीने जास्त आहे. तर असं तुमच्या ह्याच्या व्यतिरिक्त कधी अनुभव आले का तुमच्यावर सरकारी यंत्रणा किंवा पोलिसांचा किंवा राजकीय पक्षाचा दबाव आला होता? माझ्या
सगळे मलाच विचारणार होता तुम्ही त्यांना सांगितलं कोण सोडलं. ठीक आहे काय चांगली बात आहे. ठीक आहे काय विचार आला विनोदाचा भाग म्हणून सांगितलं. माझ्या बाबतीत म्हणलं तर मला सगळीकडे दबाव राजकीय आला, अधिकाऱ्यांचा आला, पोलिसांचा आला, सगळ्यांचा आला. माझे वडील किराणा दुकान करतो. मी सर्वसामान्य कुटुंबातला. अगदी आमचे किराणा दुकान होतं 40 वर्ष. या गावातलं पहिलं किराणा दुकान होतं. त्या गावात एक काळ होता की इथल्या सरपंचाचं बूट बघितल्यावर लोक आज जात नव्हते. बूट बघायचे बाहेर जायचे सरपंच. त्या काळात सांगतो म्हणजे दबाव का आला. मग मी त्यावेळेस बातम्या लिहायच्या याच्या ग्रामपंचायतीवर जे कोणी जे काय असेल त्यावेळेस लिहिणं. मग त्यास आमच्या वडिलाला बोलून घ्यायचे. आमचे वडील ते जवळपास 6 वयस्कर 2-5 वर्षांनी कमी जास्ती असते. माझ्या वडिलाचं नाव चुलिंग आहे. मग ते सांगायचे तुमचं पोरगा असं पोरग आहे त्याला ताकीद द्या. लोकांच्या दबावापेक्षा पुन्हा घरचा दबाव. आमच्या वडिलाला मला शिवाय द्यायचे नाही ते धंदा करायचा काय करायचा तुला घरच्या भाकरी करू. तिथं आपल्या किराणा दुकान तिथं बसायचं सोडून नाही ते धंदे करायचं असं रोज मला शिवाय द्यायचे. पण माझे काही गुन्हे गेले नाही. त्यावेळेसही तेच होते. आता त्याचं जे असेल तेच म्हणायचं. पोलीस प्रशासनाचं तर अनेक वेळा दबावाला अरविंद पाटील नावाचे केस होते नावाचेच सांगितलं तुम्हाला. अशा प्रकारचा दबावाला त्यांचं प्रकरण होतं. पण त्यांचे गेले 10 वर्ष इन्क्रिमेंट बंद आहे. माझ्याकडे अनेकदा भेटले. आता का भेटले असतील हे सांगायचे काय गरज नाही तुम्ही कॉलेजमध्ये. पण म्हणलं सर नाही सगळ्या बाजूंनी दबावाला अनेक प्रकरण झाले. पण अलीकडे लोकांनी यायचं सोडून दिलं काय दगड आहे म्हणजे डोकं आपलं फुटाचं त्याच्यावर किती आपल्याला जर का उपयोग नाही येतात असं आजच्या या मीडियाच्या जमान्यात एक पत्रकार म्हणून सर्वात मोठा चॅलेंज काय आहे? आजच्या या मीडियाच्या जमान्यात एक पत्रकार म्हणून सर्वात मोठा चॅलेंज काय आहे? पत्रकाराला काय चॅलेंज आहे का पत्रकाराचं चॅलेंज आहे? सर्वात मोठा चॅलेंज काय आहे? आमच्या समोर कुठला आव्हान पत्रकारासमोर काय आमचंच आव्हान असते. मी मागापासून नाही सांगायचं रोग तेच होतो. आमचं जीवनाचं आव्हानात्मक आहे. ज्यानं प्रामाणिकपणानं काम करतोय ज्याला कुठल्या दंडीची अपेक्षा नाही त्याच्यासमोर आव्हानाचं नाही. पण ज्याला काहीच करायचं नाही त्याला काहीच आव्हान नाही. त्यानं रोज लोकांना एक आव्हान देतो आणि त्याला निवांत असतो. आव्हाने काय माहीत होते आहेत आणि राहणार आहेत त्याच्यात काय बात नाही. सर्व क्षेत्रातील लोक संप करतात. त्यांच्या काही मागण्या असतात. मी कधी पत्रकारांना संप करताना मोठ्या प्रमाणात पाहिले नाही. याचे कारण काय असू शकते आणि सर तुमच्या काही मागण्या आहेत का? संप करताना पाहिलं नाही मोठ्या प्रमाणात असं म्हणजे शक्यतो संप होतच नाही. पत्रकारितेमध्ये श्रमिक पत्रकार संघ किंवा श्रमिक पत्रकार ही एक पद्धत आहे. श्रमिक पत्रकाराचा अर्थ काय माहिती आहे का तुम्हाला? श्रमिक पत्रकार म्हणजे काय कोण सांगू शकते का? कोण असेल तर वापरते श्रमिक पत्रकार म्हणजे आम्ही दर ठीक आहे. श्रमिक पत्रकार म्हणजे पत्रकारितेची एक पद्धत अशी आहे. संपादक, उपसंपादक, प्रतसंपादक आणि काही प्रतिनिधी जिल्हा प्रतिनिधी असतील तालुका असतील मी मानणं घेतो मी ग्रामीणमध्ये असतील जे पैसे घेऊन काम करतात म्हणजे मानधनाच्या स्वरूपात आम्ही पगाराच्या म्हणून नाही मानधनाच्या स्वरूपात जे काम करतात त्यांना श्रमिक असा शब्द ग्रामीण भागात शक्यतो नसते. तुम्ही म्हणलात की संप कधी केलेला दिसत नाही. संप करण्याचं काही कारण नाही. अशी झाली की सोशल मीडियाला प्रिंट मीडियाला सगळ्या गोष्टी आल्या त्याच्यात काय मिळकतीचा काही विषयच नाही शक्यतो. पण बरेच लोक आधी पत्रकार होण्यासाठी धडपडतात. आज माझ्याकडे 10 लोक असतात कुठलं तरी कार्ड द्या की म्हटलं कशाला पाहिजे तुला कार्ड. तर एकानं फार माझ्याशी उत्तर दिलं सोलापूरला गेल्या पोलीस गाडी जायचं दाखवलं म्हटलं थेट तुला अरे काय अपेक्षा ठेवला म्हणलं. पण अडचणी भरपूर असेल संप वगैरे असं काय नाही. कधी जिल्हा बैठका असतात महिन्याला 2 महिन्याला आमचं तर महिन्याला असतात त्यावेळेस आम्ही आमच्या अडचणी सांगतो.
मांडतो आणि शक्यतो पैसे मिळवायचं हे क्षेत्र नाही, त्याच्यामुळे तो भाग वेगळा आहे. काय त्या समर्पण सेवा या गोष्टी ज्या काय म्हणतात तुम्ही तुमच्या त्याच्यातले थोडे आहे, म्हणून काय सरकारचा काय प्रश्न येत नाही, सरकारचे काय अडचणी आहेत, त्या वैयक्तिक अडचणी असतात, मागण्या असतात, त्या मीटिंगमध्ये सांगितलं, मीटिंगमध्ये किंवा आमचं मानधन वाढवा किंवा आम्हाला सोयीसवलती द्या, की पदर मोठी ती देऊ द्यायचे. मग अशा अनेक मागण्या आहेत, की मग पेन्शनची मागणी आहे, पत्रकारासाठी वेगळं काहीतरी महामंडळ स्थापन करा अशी मागणी आहे. तुमच्या काय 65 वर्षाच्या नंतर आता सरकारनेच काढले त्या पूर्वीपासूनची मागणी आहे ती व्यवस्था करा, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करा, किंवा गेल्या 30 वर्षापासून जे पत्रकारिता करते त्यांना घर नसतील त्यांना घरकुल योजनेतून वेगळं स्वतंत्र पत्रकारासाठी व्यवस्था करा. अशा अनेक मागण्या आहेत. आपण ग्रामीण भागातले पत्रकार आपण ते बैठकीमध्ये म्हणतो, जिल्हा पातळीवर प्रदेशाकडे मानतात, त्या पद्धतीने तो होत असते. काही मागण्या आहेत निश्चित आहेत. सर, तुम्ही आजपर्यंत ज्या मागण्या मागितल्या म्हणजे त्यातली कोणती मागणी अशी पूर्ण झाली आहे? अशी मागणी बहुतांश कुठली पूर्ण झालीच नाही. सरकार सुद्धा ते पूर्ण करते की आम्ही अडचणीत असले की त्यांना बरं वाटतं, पण तो मानधनवाढीच्या बाबतीत मात्र कुणाच्या प्रसिद्धीसाठी आमच्या काय प्रसिद्धी आहे छान आहे बातमी. नाही कसं आहे, प्रसिद्धीसाठी काय छापायची काय गरज नाही. आलं काय प्रसिद्धी काय करायची आहे. माझ्याकडे आता 3 वृत्तपत्र आहेत, आमच्याकडं 3 वृत्तपत्र आहेत. आम्ही मुळातच आम्ही दोन्ही गोष्टीनं आम्ही प्रसिद्धी तितकेच आणि खूप प्रसिद्धी तितकेच काही लोकांच्या दृष्टीने आम्ही त्यांना त्रास जाईल, त्याच्यामुळं आम्ही स्वतःची प्रसिद्धी करून घेण्याचं काय कारण नाही. आणि याचा एक किस्सा सांगतो तुम्हाला. तर काय आता सगळे आपलेच आहेत. एकदा आमच्या मीटिंगमध्ये नवीन पत्रकार होता, ते 4-6 महिने काम केलं. त्याला म्हणजे की साहेब म्हणलं मी 6 महिन्यापासून काम करतोय, 10 किती दिवस झालं ओळखपत्र काढ. ओळखपत्राच्या अगोदर एक पद्धत होती आमच्याकडे, मी ज्यावेळेस केसरीचं काम करतो त्यावेळेस म्हणजे पत्र नव्हतं, ते ओळखपत्र नव्हतं, त्याला काहीतरी 4 वर्ष कागदावर लिहून द्यायचं, म्हणजे देतो त्यानंतर ओळखपत्र द्यायचं. मग ते मीटिंग म्हणलं की मी 6-7 महिने झालं काम करले, मला ओळखपत्र द्या. त्याने म्हणजे कशाला ओळखपत्र पाहिजे, तुझी बातमीची येते 2 महिन्याला एकदा आणि काम करतो 6 महिन्यापासून. नाही म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यावर काय माहिती दिली, त्रास दिले तुम्हाला. ते साहेब आमच्यावरचा कडूस होता, तुला पोलीस स्टेशनमध्ये त्रास दिले, उद्या त्याला टाके बातमी तुझी म्हणजे त्याच्यावर कोण टाकले म्हणल्यावर जाऊन सांग की मीच दिले म्हणून. त्याला आपणच ओळख होते प्रसिद्धीला काय त्याला उशीर लागते म्हणजे टाकू दे, त्याला त्याची 100 बांधलेली असते. म्हणून प्रसिद्धीसाठी तुमच्या प्रसिद्धीसाठी आहे मी, आमच्या प्रसिद्धीसाठी काय करते, आमची प्रसिद्धी टाळला तुम्ही सगळेजण तुमच्या आमची काळजी तुमच्यातल्या काही गोष्टी प्रसिद्ध करणं आमची जबाबदारी. पत्रकारांना टीआरपी किंवा व्ह्यूजच्या दबावामुळे वास्तवात बदल करावा लागतो का? नाही, वास्तवात कधीही बदल होत नाही, करत पण नाही. टीआरपीसाठी चुकीची माहिती देण्यात काय पॉईंट असतो, त्याचा मेसेज पूर्ण समाजात वेगळाच आहे. खोटी माहिती शक्यतो टाळतात लोक, आमच्यापैकी कुणी देतच नाही. तुला असं काय म्हणायचं, म्हणजे काही वेळेस असं पण होऊ शकतं की वास्तव खरं असतं त्याला लपवून ठेवलं जातं आणि खोटं जे असतं ते समोर आणलं जातं. टीआरपी वाढवणं ही आमची जबाबदारी नाही, खरं सांगणं ही आमची जबाबदारी. समाज आठवून टीआरपी वाढवतो, त्याच्यामुळे आम्हाला टीआरपी वाढवण्यासाठी काय वेगळं स्वतंत्र करण्याची गरजच नाही. मगापासून तुम्ही बोलताय की आम्हाला अनेक आव्हानाला तोंड द्यावं लागतं, तेव्हा तुम्ही ती परिस्थिती कशी हाताळता, तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं आणि कधी तुम्हाला वाटलं की आपण या क्षेत्रात काम करून या क्षेत्र आपण सोडून द्यावं असं कधी म्हटलंय? नाही, कारण आव्हान स्वीकारणं हेच आमचं काम आहे. येतात काही प्रसंग असे करतो, अनुभव येतात, पण त्याच्यातून सुद्धा पुढे कसं जायचं हे आम्हाला ते स्किल डेव्हलप झालेलं असतं ऑटोमॅटिक. कसं मीडिया प्रोजेक्टचा राजकीय निर्णय घेण्यावर कसा
मीडिया क्षेत्राचा राजकीय निर्णय आता मीडिया क्षेत्रामध्ये एवढी प्रगती झाली आहे, धावपळ. आता अजित पवारांची गाडी चालली, फडणवीसांची गाडी चालली, त्यांच्या मागे मीडियाच्या गाड्या दुसऱ्या मिनिटाला असतात. गाडी इकडे वळली, गाडी तिकडे वळली, गाडी इकडे वळली, एवढा फास्ट मीडिया झाला आता. त्याच्यामुळे कव्हरेज आता तुम्ही प्रकाशातला माणूस असेल तर तुमच्या मागे मीडिया ऑटोमॅटिकली येतो. पत्रकार चौकटीद्वारे जन्मताला आकार देऊ शकतात. पत्रकार चौकटीद्वारे जन्मताला आकार देऊ शकतात. जनमताला आपण जनमानसात सगळी माहिती व्यवस्थित पोहोचवू शकतो. जनमताने त्याचं कसं आकलन करायचं जनतेने ठरवायचं, त्यांच्यावरती अवलंबून. आपण फक्त त्या चौकटीत हे असं आहे, ही वस्तू आहे की 10 रुपयाची आहे आणि बाजार दुसरीकडे 5 रुपयाला आहे, तुम्ही ठरवायचं 5ची घ्यायची का 10ची घ्यायची. त्याच्यामुळं आम्ही नाही ठरवलं, समाज ठरवेल. आणि समाज आमच्यावर आम्ही चालतो कसं, आम्ही बोलतो कसं, आम्ही ह्या माणसांची वागतो कसं, आमच्यावर समाजाचा वाद असतो. समाजाने 5ची घेतली तर हे ठरवण्यासाठी का तुम्हाला वाटेल 5ची घेतली तर लोकांना तुम्ही 5ची वस्तू कशी पकडता. तुमची चौकस बुद्धी त्यावेळेला काम केली पाहिजे. पण तुमचे प्रयत्न काय असतील ना. आम्ही त्यातले ह्या वस्तू काय काय फॅसिलिटी आहे ते बघ, किती दिवस टिकणारी आहे, त्याची वॉरंटी गॅरंटी किती आहे हे बघ. सर मगाशी बोलले की पत्रकारांना हिंसाच्या, युद्धाच्या तसेच धार्मिकता वाढणाऱ्या बातम्या छापल्या पाहिजे, परंतु आजकाल बघितलं तर टीव्ही मीडिया 24 तास युद्धाच्या, धार्मिक तणावाच्या तसेच दंग्याच्या बातम्या दाखवते. तर याचं कारण काय असू शकतं? बरोबर आहे. मी तसं म्हणलं नाही, आपण फॉरवर्ड करायचे नाही. मीडिया तर बातम्या देतच राहणार. इस्रायलवर हल्ला झाला 100 मेले, ही बातमी येणारच. मग तुम्ही म्हणता की धार्मिक उन्माद वाढलाय, त्याला कुठेतरी कंट्रोल करायला पाहिजे सरकारनं, की डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम असे वगैरे प्रकार वाढलेत होतात या चालू काळामध्ये. तर याच्यावर कुठेतरी एक कंट्रोल आलं पाहिजे. आणि मीडिया कसं आहे, मीडियाला सगळेच घाबरतात मुळात. सर जरी ते काउंटर सवाल आहे त्यासाठी सर, पण मीडिया त्याला अजून जरा जास्त हवा देण्याचा प्रयत्न करते. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ते एखादी घटना घडली तर त्याला हवा द्यायचं काम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. प्रिंट मीडिया आजपर्यंत तुम्ही बघा, प्रिंट मीडियाला एक सोर्सेस असतात. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया काय करते, कळालं सूत्रों के अनुसार मिला, तर सूत्र कुठं आहे हे कोणालाच माहित नसतं. पण आम्ही प्रिंट मीडियावाले बातमीची शहनिशा करूनच छापतो. PTI वगैरे या वृत्तसंस्था आहेत मोठ्या मोठ्या, त्यांच्या माध्यमातून हेडिंग येते, हेडलाईन्स येतात, त्याचे वर्षभराचे पैसे प्रेस भरताय. आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात घडलेली मोठी घटना ही आपण बॅनर करतो किंवा आजची प्रमुख बातमी असते. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या बाबतीत हे म्हणणं आहे, त्याच्यावर संशोधन करावं लागेल. मोठी मोठी माणसं आहेत, ते थांबलं पाहिजे. विचार करतो ते त्याचं इथं जोडेल असं आहे. त्यांचे मार्क्स हे TRP वर असतात. किती प्रेक्षकांनी बघितलं आज तक, किती प्रेक्षकांनी ABP माझा बघितलं, त्याच्यावरती TRP असते. जसं आपण आता रील तयार करतो, रील सोडतो, किती जणांनी बघितले ते पैसे ऑनलाईन चालू झाले बऱ्याच जण. तशा पद्धतीने तुम्हाला पत्रकारच का वाटलं? बरोबर आहे हा प्रश्न. आम्हाला लिहायचा छंद आहे. आणि दुसरी गोष्ट समाजात पत्रकारांचं स्थान हे खूप अतिशय महत्वाचं आहे. जसं महाराजांनी म्हटलं की बिनपगारी फुल अधिकारी, या समाजातल्या वाईट घटना या प्रत्यक्षाने पुढे आणणे आणि एक सामाजिक छंद आमच्यामध्ये आहे. आणि एक लिहायचा छंद आहे. एखादी चांगली गोष्ट लिहायची तर 2-2, 3-3 पानं आम्ही लिहितो. तो छंद जपण्यासाठी आणि या क्षेत्रात बरीच आव्हानं आहेत, ती आव्हानं पेलून समाजाला एक प्रकारचं न्याय देण्याचं काम करावं म्हणून आम्ही या क्षेत्रात. सर आपण पाहतो की पिक्चर मध्ये आम्ही एवढे पैसे देतो, तुम्ही अशी हेडलाईन द्या, असं कधी तुमच्यावर असा प्रसंग आलाय का? ती घालून आपण आता पाहतो
की पिक्चर मध्ये ते आम्ही तुम्हाला ऍडव्हर्टाइज देतो, तुम्ही हीच हेडलाईन द्या. पैशाचं आमिष दाखवलं जातं. हां, पैशांचं आमिष दाखवलं जाते. तुमच्या हेडलाईन विषयी फक्त तो बोलतो. नाही, बातमीच म्हणजे का बातमी म्हणायचं होतं? बातमीच सर. आता बातमी मागाशी हेडलाईन मिळली होत असं असं कधी होतं, काय काय गोष्टी अशा त्या गंभीर असते की त्या बाबतीत सांगितलं जातं की बाबा ती बातमी लिहूच नका किंवा ती सौम्य शब्दात द्या. असं बऱ्याच वेळा काय काही गोष्टी छापायच्या काय बंधन आहेत, काय घटना अशा आहेत की त्या छापताच येत नाही. एखादी घटना घडली त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचं नाव छापता येत नाही, त्या गावचं नाव छापता येत नाही. असं अवघड आहे. समजा कदवडला एखादी घटना घडली तर इथून 4 किलोमीटर अंतरावर येतात एका असं XYZ असं घडलं. अशा गोष्टी होत असतात. परंतु तुम्हाला मूळ प्रश्न असा विचारायचा की ते पैशांचं आमिष दाखवलं जाते का? पैशांचं आमिष दाखवण्यासारखं आता नाही. आता पत्रकारितेमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. त्याच्यातलं महत्वाचं तुम्हाला सांगतो की हे प्रश्न बऱ्याच जणांकडून मिळले की काय मिळकतीचं क्षेत्र बघायला असे काही पैसे आम्हाला मिळत नाही. तर आता पत्रकारितेमध्ये स्पर्धा वाढलेली आहे. आता अनेक वृत्तपत्र निघाले, सोशल मीडिया आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे. त्याच्यामुळे मी जर छापलं की हा चंद्रकांत बुद्ध हा बदमाश आहे, याच्यात का बदमाश म्हणून, तर दुसऱ्या दिवशी लिहिते चंद्रकांत बुद्ध इतका सज्जन माणूस, इतकं कोणच नाही. ती स्पर्धा झाली. त्याच्यामुळं पैसे घेण्याचा काय देण्याचा आता प्रश्नच उरला नाही. पैसे घ्यायचे म्हणजे कोण पैसे असं वाटत नाही. उत्खंड मॅडमला म्हटलं तुम्हाला 1.5 लाख पगार आहे, 2 लाख पगार आहे, वगैरे सर्व 1.5 लाख आहे, मला 1-200 रुपये द्या, देत नाही. मग ते पैसे काय वेगळे धंदे असतात. त्या लक्ष राहते तिथं पर्यंत उत्खंड मॅडम अडचणीत आल्या पाहिजे, त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे आता पैसे दिल्याशिवाय पर्याय नाही, आणि ते आपल्याकडे नाही आणि ते करायची काय गरज नाही. म्हणून पैशाचा आमिष दाखवलं जात असेल तर बदल्या पत्रीवर काय होत असेल ते असेल. आणि आता पैसे देणारे लोक इतके हुशार झाले, हॉटलाईन. त्याच्यामुळे ना आमच्या माझ्या आयुष्यात तुझ्या प्रश्नाचं अजून विश्लेषण मध्ये उत्तर देतो. 1 मिनिट. की बातमीला पैसे नसतात, मग पत्रकाराचा आर्थिक स्तोत्र काय हा प्रश्न तुम्हाला सगळ्यांना पडला असेल. जाहिरातीला पैसे असतात. आमचा वर्धापन दिन असतो, बातमीसाठी पैसे नसतात. तर वर्धापन दिनाच्या ज्या जाहिराती वगैरे असतात त्यातनं कमिशन असतं, त्या जाहिरातीतून ते पैसे कमिशन असू शकतात. छोट्या जाहिराती, मोठ्या जाहिराती हरवले चालतात. आणि बातमी संदर्भात जर पैशाचं तुम्हाला महाराज म्हटल्याप्रमाणे वस्तीच्या लेवलला एखादी बातमी फिरवायची आहे, छापायची आहे, त्यात आता अजून एक प्रकार निघाला पेड न्यूज. तुम्ही पेड न्यूज छापायचे तर तुम्हाला जशी पाहिजे तशी छापली जाईल, त्याचे पैसे तुम्हाला मोजावे लागतील. ते रितसर पावतीनं वगैरे असतात, ती इलेक्शन मध्ये असते पेड न्यूज वगैरे प्रकार. अन्यथा पत्रकारांना पैसे दिले जात नाही किंवा बातमी छापा म्हणून पैसे दिले जात नाही. त्यांचे वार्षिक त्यांचे छोटे छोटे कार्यक्रम असतात, वर्धापन दिन वगैरे पेपरचे, त्यावेळेस आम्ही या माध्यमांकडून जाहिराती घेतो. जे कमिशन मिळतंय तेच आमचं इन्कम. आपल्याकडे प्रश्न विचारण्यासाठी फक्त 5 मिनिटांचा वेळ आहे. 5च मिनिटं तुमची पत्र स्वीकारली जाते, प्रश्न स्वीकारले जातील, त्यानंतर त्यांचं मनोगत होईल आणि त्याच्यानंतर आपलं सेशन संपेल. सगळं प्रश्नाचा एकच मुलगा आहे, इतर काय वेगळं असेल जरा तुम्ही लक्ष ठेवा, प्रश्नाकडे लक्ष ठेवा. वेगळ्या भागाने विचारलं तुम्ही कसं होलंय अमृत ते सोलापुरात तर किती आहे आम्ही सांगा, पुन्हा तुम्ही विचारा सोलापूर ते अमृत किती आहे, तेवढं नव्हतं आणतो. थोडं त्या प्रश्नाकडे लक्ष प्रश्न वेगळे हवे आहेत. नाही विचारा जो प्रश्न विचारला योग्य माहिती मिळावी त्यासाठी पत्रकारितेत कोणती धोरणे असायला पाहिजे? योग्य माहिती मिळावी त्यासाठी पत्रकारितेत कोणती धोरणे असायला पाहिजे? होती का धोरणे? ओके.
समाज काय प्रश्न काय समाजाला योग्य माहिती मिळण्यासाठी काय धोरण असलं पाहिजे असंच आहे ना. कसं आहे समाजाला योग्य माहिती मिळण्यासाठी योग्य बातमी छापणे एवढंच धोरण आहे. धोरण कुणी ठरवत नाही. काय धोरण म्हणजे काय कायदा नाही असाच पाहिजे तसाच पाहिजे. धोरण हे ठरवून नसते ते परिस्थितीनुरूप असते. काय धोरण ठरवतं आम्ही काय धोरण ठरवत नाही. जे आता कार्यक्रम झाला जे आहे तेच धोरण झाला असं होतं. व्यासपीठावर एनएनी होते एनएनी इतके विद्यार्थी होते या प्रश्न विचारले समजा संख्या ती जास्ती असली तर एकूण 40 विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारले. त्याच्यातला महत्वाचा प्रश्न आहे किंवा एखाद्याचा प्रश्न आवडला तर त्याची एखादी चौकट असं धोरण म्हणजे काय परिस्थितीनुरूप धोरण ठरत असते. वेगवेगळे विषय त्यानुसार ते धोरण ठरत असते. असं काय आम्ही आता आम्ही ज्याला सांगितलं त्याने सांगायचं फक्त हात वर करायचे कुणी उठायचं नाही. सर तुम्ही आता म्हणल्याप्रमाणे एखादी बातमी सांगायची असल्यावर 3 स्टेजमध्ये जावं लागतं त्या बातमीला. मग ते सर बातमी 3 स्टेजमध्ये तुम्ही गेलं तर मला काय म्हणला तुम्ही ते वृत्तपत्राचे येते ते सर्वच काही खरं नसते. मग 3दा चेक केल्यानंतर पण तुम्ही खरं नाही का म्हणता. म्हणजे बातमी 3दा चेक होते. वार्ताहर झाले एकदा उपसंपादक होते एकदा संपादक होते तरी बातमी 100% खरे असं नाही. कसं आहे 100% खरे का खोटे ते संपादकही ठरवत नाही उपसंपादकही ठरवत नाही तर आम्ही ठरवत नाही. ठरवतोय समाज. तू म्हणतो की 100% खरं नाही. बरोबर आहे 100% आताही मी खरंच नाही म्हणतो. कसं कानपूरच्या जवाहर महाविद्यालयात असा कार्यक्रम झाला त्याला 500 विद्यार्थी उपस्थित होते. काय बघणार आहेत त्यांनी 500 बघणार आहेत. संपादकीय तेच बघणार आहेत संपादक तेच बघणार ताकडा तोच येणार आहे. चुकीचं कधी म्हणणार तुम्ही म्हणणार कुणीतरी तुमच्यापैकी अरे पोरं 100च होते नाही 500 नाही ते चुकीचं आहे. हे असं चुकीचं होतं. आलं लक्षात. आम्ही जे बातमी पाठवतो त्याच्यात दुरुस्ती करणं व्याकरण बघणं किंवा साईज वाढवणं किंवा त्याच्यात थोडक्यात पण सविस्तर असं घेणं हे होते. म्हणून आलेली प्रत्येक बातमी खरं नाही मी एवढ्यासाठी म्हणतो. धमकीचे येत असते धमकीचे कॉल येत असते फोन करतो सर. नाही धमकीचे कॉल आले किंवा हे आले तर कसं आहे त्याला अनेक मार्ग आहेत. तुम्ही तक्रार करू शकता त्याची पुढचा किंवा ते दुसऱ्या दिवशी तुम्ही छापवू शकता की याचा असं धमकी उले किंवा पत्रकारावर दबाव टाकला जातो. ते हाताळण्याच्या त्या पद्धतीत धमकी देणारा काय लायकीचा आहे आणि ऐकून घेणारा बी काय लायकीचा आहे याच्यावर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. सांगितलं आम्हाला कोणाची धमक्याची असते आम्ही भांडायला तयारच होतो. त्या कारण असतंय वेगळं भांडणं केल्यावर का बसतंय गोंधळ घातल्यावर बी आम्ही त्याच्यावरचं मग गोंधळ आणलेलं असतो. मग काय भिन्न असते जाऊ साहेब जोडीवर जाऊ द्या तर चुकलं माझ्या म्हणून त्या दबाव टाकण्याचा प्रश्न घेण्याचं कारण त्याला फेस करायचं म्हणजे मग लोकशाहीच्या मार्गाने तुम्ही पोलीस स्टेशनला त्या बाबतीत तक्रार करू शकता. पाहिजे तर तुम्ही प्रेस केलं तक्रार करू शकता. त्या बाबतीत अनेक मार्ग आहेत. त्याच्यात दबाव आल्यानंतर त्या दबावाला जोगावून देण्यासाठी संघटना आहे पत्रकारांच्या संघटना आहेत अनेक माध्यम आहेत. त्याच्यामुळे असं काय राहिले पूर्वीचं आता अवघड राहिले. मी पहिल्यांदाच म्हणते की पूर्वीची पत्रकारिता आणि आजची पत्रकारिता त्याच्यात फार मोठा फरक आहे. प्रश्न असतील तर घेतले जाणार नाही त्याची उत्तरं दिली जाणार नाही. थोडं मोठ्यानं तुमच्यासाठी पारदर्शक पत्रकारिता शेवटचे फक्त 2 प्रश्न ते पण जर उत्तर सेम प्रश्न असेल उत्तर दिलं जाणार नाही.
महिला अत्याचार खरं तर एखाद्या महिलेने प्रश्न विचारणे हे सगळ्यात मोठं धाडसच आहे. न्यायालयापासून बघत होतो महिलांच्या बाबतीत काय बोलता येतं. मी तिला बोलताना मला सांगितले की इथून 4 किलोमीटर अंतरावर अशी अशी घटना घडली, ती महिलांच्याच बाबतीत आहे. तिथं महिलांचं नाव टाकता येत नाही, एखाद्या मुलीचं नाव टाकता येत नाही. तो गंभीर असा गुन्हा आहे. प्रेस रूलनुसार जी पीडित आहे त्यावर अत्याचार झालाय तिचं नाव टाकता येत नाही. एखाद्या मुलीला पळवून नेलं तिचं नाव टाकता येत नाही. महिलांच्या बाबतीत शासन जितकं कठोर आहे त्याच्या 10 पटीनं प्रेस लाईन त्याची चिकित्सा करून त्याची खात्री करून त्या बाबतीत निर्णय घेते. आणि सरकार तुमच्या बाजूने सगळं कुणाच्या आमच्या तुमच्या बाजूने. त्याच्यामुळे महिलांच्या बाबतीत त्या बाबतीत अगदी सक्षमपणे सगळे कुठलीही मीडिया असू द्या, सोशल मीडिया असू द्या, प्रिंट मीडिया असू द्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असू द्या, महिलांच्या बाबतीत जिथं जिथं अत्याचार होतील त्या त्या ठिकाणी सेवाभावी संघटना बाकीच्या इतर संघटना त्या तत्पर असतातच. परंतु वृत्तपत्रे त्या बाबतीत अगदी प्राधान्यानं असतील. असे अनेक पत्र येतात. विचारले म्हणून तू सांगतोय शेवटला. अनेक पत्र असतं मला आले होते आहेत माझ्याकडे, मी ठेवले की असं भूल आलंय. त्याच्या बाबतीत काय करावं आपला सल्ला हवा, पण कृपया कोणाला सांगू नका, कारण तुम्ही आमच्या घराशेजारी राहता. असे कोणी सांगितलं तू ये घरी, नाही मग ते पुन्हा फोन केले की तुमची बायको असते, म्हणजे माझी बायको असली तरी तुझी कापला तू ये. अशा गोष्टी घडत असतात. महिलांच्या बाबतीत जास्तीत जास्त काळजी घेतली जाते. सर माझा प्रश्न आहे की सर तुम्ही पत्रकारितेबद्दल इतकी भरपूर आम्हाला माहिती सांगितलात, पण तुम्ही आताचे जे नवद्वीप पत्रकार आहेत त्यांना करू पाहतात पत्रकारिता, त्यांना तुम्ही काय संदेश द्याल? तुम्हाला काय वाटतं की त्यांनी काय करावं? आवडेसर सांगितलं शेवटी मनोगत व्यक्त करायचं त्यावेळेस सांगितलं. फक्त आता मला एक विचारायचं की याच्यापैकी किती लोकांना पत्रकार व्हावं वाटतं, किती लोकांना इंटरेस्ट दिले पत्रकारिता करावं लागतंय, पत्रकार व्हावं असं वाटतंय की नाही वाटत तसं हात करा त्याच्यात नाही वाईट वाटत नाही. तुझं हॅलीवर होईल म्हणजे अजून नक्की आहे. ठीक आहे, तुम्हाला शुभेच्छा. छापत नाही. आणि माझा विषय वैयक्तिक विचार मी त्याला मोजत नाही, किंमती देत नाही, त्या धमकीला. सर माझा असा प्रश्न आहे की काही वर्षापूर्वी पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली, त्यानंतर रवीश कुमार सारखे हल्ले होतात. तर असं तुम्हाला वाटत नाही पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने काहीतरी योग्य पाऊल उचललं पाहिजे? अगदी योग्य प्रश्न आहे, महत्वाचा प्रश्न. कलबुर्गीची हत्या झाली, गौरी लंकेशची झाली, असे अनेक पत्रकार आहेत ज्यांच्या हत्या झालेल्या आजपर्यंत उजेडात आलेले नाही, त्याचे कुणी सापडले नाही. काही प्रकरणात गोष्टी सांगण्यासाठी ठीक आहे, काही प्रकरणात सापडलेले असून सुद्धा सोडण्यात आले. अशाच एका पत्रकाराच्या हत्येच्या प्रकरणात मी 20 दिवस मुंबईला होतो, कारण माझे फार क्लोज संबंध होते, माझा मित्र होता. त्याच्यातले सगळे धागेदोरे सापडले होते, परंतु त्याच्यातली व्यक्ती इतकी मोठी होती, इतकी व्यक्ती मोठी होती, त्यासाठी त्यांनी लाखो रुपये द्यायला तयार होते. तो गरीब बिचारा होता, बेघर होता. सगळे विचार केला, शेवटी म्हणलं की आम्हाला तुम्हाला जर तडजोड करायचं असेल तर तुम्ही करा, आम्ही तर तडजोडीसाठी नाही. मी निघून आलो. मी मग काय त्याला घर वगैरे. शेवटी काय की तक्रारदारच जर मजबूत नसेल तर समोरचा माणूस काय करू शकत नाही. अशा अनेक प्रकरण आहेत. आता तो प्रश्न तोच होता की गुंडगिरी करतील त्यावेळेला काय करतात, धमकी आल्या तर काय करतात, फोन आला तर काय करतात. त्यापेक्षा त्याच्या पुढे गेलात तुम्ही त्यासाठी कठोर कायदे केले पाहिजे. ते पूर्वीपासून मागणे. पत्रकार संरक्षण कायदा आज अस्तित्वात आहे, परंतु तो नाम मात्र आहे, नावाला आहे फक्त, तो बडा आहे तो नाही. जसे वेगवेगळे गंभीर
कायदे जसे अॅट्रॉसिटी आहे किंवा 302 आहे, 304 आहे, अशा प्रकारचे कायदे हे झाले पाहिजे. पत्रकारांना संरक्षण मिळालं पाहिजे. आणि पत्रकारांचं संरक्षण करणं म्हणजे लोकशाहीचं बळकटीकरण असं मी मानतो. आमची मागणी तीच आहे आणि तुमची मागणी ती असावी. ते प्रश्न विचारला त्याबद्दल तुमचं कौतुक. जर आपण पाहू शकतो आजकाल बदलापूरची घटना पाहू शकतो, अशा अनेक घटना घडत आहेत, तर तुम्ही अशा घटनांचा मोठ्या प्रमाणात खुलासा करावा असं वाटतो का नाही? सर अशा घटना म्हणजे काय करायचं? सर अशा घटना दाबल्या जातात. आता ते आपण पाहू शकतो ते म्हणजे जे रेप केलेले असतात त्यांना आपण असं म्हणजे सगळ्या असं खोट्याच न्यूज पाहू शकतो आपण. म्हणजे सर त्यांना न्याय नाही तिथं असं होतंय, असं घडतंय, खूप मोठ्या प्रमाणात घडतंय. तुम्ही अशा घटनांना असं मोठा खुलासा करून पाहू शकता का त्या दृष्टीने? पीडिता तयार असेल बोलायला आम्ही ऑलरेडी तयार असतो. त्यांच्यावर असं आहे, खुलासा करू शकतो म्हणजे काय खुलासा? टीव्हीला बातम्या आल्या, सोशल मीडियावर, वृत्तपत्राचे रकाने पानाच्या पानं छापून आले. खुलासा करणं म्हणजे काय? झालेली घटना तुमच्या समोर मांडणे, एखाद्यावर अन्याय झाले त्याला वाचा फोडणं, त्याच्यात काही धागेदोरे असतील, त्या तपासात काय राहिलं असेल, त्याच्यात कुठला अधिकारी जर डोळेझाक करत असेल तर त्याच्या बाबतीत लिहिणं. नाही, खुलासा करणं म्हणजे काय? खुलासा म्हणजे काय करणं. आणि दुसरी गोष्ट तुमचं जे म्हणणं आहे की त्याला कठोर शासन झालं पाहिजे, या बाबतीत कुणाचं दुमत नाही. तो कायद्याचा भाग आहे. मी सांगितलं 4 तेवढ्यासाठी सांगितलं, तो कायद्याचा भाग आहे, अधिकाऱ्यांचा तपासाचा भाग आहे. पण या सगळ्यावर लक्ष ठेवायचं जे काम करते ते सीसीटीव्ही म्हणून काम करणारं काम जे करते ते पत्रकार म्हणून करते. म्हणून काय सीसीटीव्ही जाऊन त्याला अटक करत नाही किंवा सीसीटीव्ही हे कलम लावा म्हणून म्हणत नाही त्याला. म्हणून त्याचं निरीक्षण करणं, त्यावरती लिहिणं, त्यावरती त्याला पाठपुरावा करणं, त्या बाबतीत इतकं होऊ शकते. खुलासा म्हणजे मला ते प्रश्न मुळात लक्षात आलं नाही. आणि तू काय करीत असतात? पत्रकार एखादी घटना कळली त्यांना तर तिचा शोध घेऊन काय आहे ती घटना लोकांच्या बातमी देतात. काय करणार? आणि तू त्याच्यात उदाहरण दिलं काय? तुम्ही बदलापूर तर सगळं देशभर राहतं. याच्यापेक्षा जास्त तुला सांगितलं बदलापूर तर सगळीकडे उदाहरणे असं दिलीस तू की जे गाजलेलंच आहे त्याच्यात परंतु दबले गेले. पण जर दबलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. त्या बाबतीत आवाज उठवला पाहिजे. त्याच्यात वाद होते 100%. तुमची सर्वात महत्त्वाची कौशल्ये कोणती आहेत आणि तुम्हाला काय सुधारायचे? आमच्या बाबतीत सर्वात मोठं कौशल्य म्हणजे काय स्किल जे आहे तुमचं. मी सांगितलं मला व्याकरण तपासलं जात होतं, अक्षर तपासलं जात होतं, तर ते डायरेक्ट हातात पान जात होतं. काय तुमचं टाईप करणं पाठवणं वगैरे काय विषयच नव्हतं. तास भेटलं. आताचं कौशल्य म्हणजे काय? कमीत कमी शब्दात अर्थपूर्ण बातमी लिहिणं आहे त्याच्यातलं कौशल्य. वृत्तपत्राकडे इतक्या जाहिराती आहेत, इतक्या जाहिराती आहेत, प्रचंड जाहिराती आहेत. आजच्या परिस्थितीत लाखो रुपये पानं पुरत नाही. ज्या वृत्तपत्राचे संपादक आहेत, एक पेपर पडतोय 22 रुपयाला अजून. कितक्याला? 22 रुपयाला. आपण देतो तितक्याला 4 किंवा 5 रुपयाला. हे वृत्तपत्र कसे चालायचे? माझ्याच संपादकाला 1 लाख रुपये पगार आहे. 1 लाख रुपये संपादकाला. 60 लोकांचं युनिट आहे दिव्य मराठीचं सोलापूरला. 60 लोकांचं. हे चालायचं कसं तरी सगळं जाहिरातीवर चालायचं. आलं लक्षात? म्हणून अशा परिस्थितीत त्याला काय पर्याय नाही. माझा प्रश्न आहे काय नाही आता सुधारणा काय त्याच्या बाबतीत वृत्तपत्राच्या बाबतीत सुधारणा काय करणार? सुधारणा हेच की मी सांगितलं कमीत कमी शब्दात अर्थपूर्ण बातमी लिहिणं. आणि मग आपण मगाशी जे होतं हे सगळं तेच पेक्षा मग त्याच्या खोला जाणं, तपास करणं, पाठपुरावा करणं आणि त्या माणसाला न्याय मिळवून देणं किंवा एखाद्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असला तर तो थांबवणं. सुधारणा करण्यासारखं काय नाही. सुधारणा झालेलीच आहे, होतच राहणार आहे. कारण नाही काय. माझा प्रश्न आहे लास्ट सगळ्यात जास्त तर काही महिन्यापूर्वी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश झाले
तर 2024च्या वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स मध्ये भारत 180 पैकी 159वा नंबर आला. तर या भारताच्या या फ्रीडम स्पीचच्या दुर्गतीला कोण जिम्मेदार आहे? फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच. हा, प्रेसची. हा, 180 देशापैकी 159. जागतिक स्तरावरती पत्रकारांचं जे फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे तर त्याचं रँकिंग भारताचं फार खाली गेलेलं आहे. त्याला काय कारणीभूत आहे असं तुम्हाला वाटतं? त्या बाबतीत अनेक कारण आहेत. त्याच्या बाबतीत केवळ वृत्तपत्र किंवा संपादक किंवा आमच्यासारखे ग्रामीण भागातले पत्रकार किंवा शहरी भागातले पत्रकार विचार करून होणार त्या बाबतीत वरिष्ठ स्तरावरून जे विचारवंत आहेत, जे संपादक आहेत, जे मालक आहेत, या लोकांनी त्या बाबतीत बसून विचार केला पाहिजे आणि त्यासाठी काय सुधारणा करता येईल, काय केलं पाहिजे हे वरिष्ठ पातळीवर केलं. सर, याचं मला असं वाटतंय की हे जे काही रँकिंग खाली आलेलं आहे त्याला सिस्टीम जबाबदार. आपल्या सिस्टीम मध्ये जे प्रशासन चालतं तिथं प्रशासनाचा दबाव अनेक क्षेत्रावरती झालेला आहे. म्हणजे एवढंच नाहीये की राजकीय पक्षांचे म्हणजे पत्रकं ठरवली जातात आणि त्याप्रमाणे काम होत राहतं. जेव्हा आपलं वास्तव विभागलं जातं वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये तेव्हा जे काही स्पीच द्यायचं आहे, इथून जे काही प्रेझेंट करायचं आहे तिथे मर्यादा पडते. तिथं मर्यादा पडते. त्यामुळे खाली आहे ना साहजिक आहे. तिथे मुक्तभाव नाही मिळत आहे आपल्याला. आताचं सत्र जे आहे ते सगळं मराठीत झाल्यामुळंच मी थोडक्यात आता मराठीत तुम्हाला बोलतो की बऱ्यापैकी आपण प्रश्न कव्हर केलेले आहेत. तुम्हाला खरं तर एक पर्वणी म्हणायला हरकत नाही, कारण अनेक कॉलेजेस आहेत, विद्यार्थी फार इच्छुक असतात, पण असं सेशन मला वाटत नाही की कुठल्या कॉलेजने आतापर्यंत ऑर्गनाईज केलं असेल. सॉफ्ट स्किल आणि लाईफ स्किल आपण ज्याला म्हणतो की जीवन जगण्यासाठी प्रत्येक माणसामध्ये काहीतरी कौशल्य असली पाहिजे, त्याला आपण लाईफ स्किल्स म्हणतो. आणि कुठेतरी काहीतरी आपल्याला संपादन करता यावं, यश संपादन करता यावं, आपल्याला कुठेतरी आपल्या पायावरती उभं राहता यावं, असंच आपल्याला काहीतरी करता यावं, याच्यासाठी जे लागणारे कौशल्य आहेत त्याला आपण सॉफ्ट स्किल असं म्हणतो. आणि तो सॉफ्ट स्किलचा प्रोग्राम या ठिकाणी आपण गेल्या 5 दिवसापासून घेत आहोत. त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळेजण आहात आणि तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण जाणीवपूर्वक प्रेसमधनं सरांना या ठिकाणी निमंत्रित करीत आहोत. तेव्हा प्रेसशी, समाजाशी आणि तुमचे वैयक्तिक काही प्रश्न जे काही असतील ते तुम्ही त्यांच्याकडे विचारणा करावी आणि ते जाणून घ्यावा. त्या क्युरिओसिटी मधनं तुम्ही ते बरेच प्रश्न विचारले आणि बऱ्यापैकी तिघांनी तुमचं समाधान करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. तेव्हा तिघांचेही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. बरेच आणखी थोडं मार्गदर्शन करायचं राहिलेलं आहे, ते तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत आणि त्यानंतर आपलं हे सेशन संपणार आहे. तत्पूर्वी सर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या प्रोग्राम मध्ये आपण 6 ग्रुप केलेले आहेत विद्यार्थ्यांचे. प्रत्येक ग्रुप मध्ये 7-8 विद्यार्थी असे आहेत. बोर्ड दाखवून घ्या. हे आमचे 6 ग्रुप आहेत. त्या प्रत्येक ग्रुप मध्ये 8-8 विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना प्रत्येक वेळेला आपण काहीतरी टास्क देतो आणि ते टास्क ते कम्प्लीट करतात. आजच्या सेशन साठी त्यांना हे टास्क होतं की त्यांनी तयारी करून यायचे, त्यांनी प्रश्न उपस्थित करायचे आणि ते बऱ्यापैकी केले आणि त्यांनाही असं वाटलं की सगळे येणार आहेत तर आपण आपल्या मार्फत काहीतरी करावं म्हणून फुलाची पाकळी म्हणून आमच्या प्रत्येक ग्रुपने आपल्यासाठी काहीतरी आणलेलं आहे आणि ते आपल्याला या ठिकाणी देऊ इच्छितात. तेव्हा प्रत्येक ग्रुपला मी विनंती करेन की त्यांनी यायचे आणि आपण जे काही आणलेलं आहे स्वागतपर ते या ठिकाणी येऊन या तिघांना एक आपल्याला प्रेझेंट द्यायचं आहे. तेव्हा पहिल्यांदा येणारा ग्रुप जो असेल तो अचिव्हर्स असेल. पहिल्यांदा एका ग्रुपने यायचं.
ते अचिव्हर्सनी यायचं आणि त्यांचं ते प्रेझेंट जे काही प्रेझेंट आणलेलं असेल सगळे ग्रुप मेंबर्स सगळे यायचे. The Achievers ग्रुप मेंबर्स, टीम लीडर, तुम्ही या. त्यांचे फोटो तुम्ही क्लिक करा, तुमचे त्यांनी करा. पुढे घ्या. तुमचे ग्रुप मेंबर सगळे आहेत. जर तुम्ही तिकडे मॅडम तुम्ही फोटो क्लिक करा तुम्ही. क्लियर. The Royal Challengers. ग्रुप थर्ड. The Crescent Group. सगळ्यांनी वेगळे. थर्ड ग्रुप. इकडे बघा. स्वामी विवेकानंद ग्रुप. फोटो काढायचे ना. अंडर वॉरियर्स. कोणाकडे मोबाईल दे कोणाकडे. अंडर वॉरियर्स. Wing of Success. नाही मॅडम राहिलेत. किंवा थोडंसं का मॅडम. हां दिसतं. थँक्यू थँक्यू. आता या छोटेखानी स्वागतानंतर मी माननीय अजयजी अंदुरकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला थोडक्यात मार्गदर्शन. या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी बनलेले विद्यार्थी
आमच्या मार्गदर्शक उत्कण्णा मॅडम, वाघोळे सर, तर अतिशय तास दीड तास कसा गेला आम्हाला कळलं नाही. आमचा या पहिलाच असा प्रोग्राम होता की आम्हाला कधी असे कोणी प्रश्न विचारले नाही. स्किल आमचे डेव्हलप झाले आणि नाही जे प्रश्न विद्यार्थ्यांना सुचतात हे आम्हाला कळालं. खूप चांगली गोष्ट आहे आणि तुम्ही इतके चांगले प्रश्न विचारलेत की त्या प्रश्नाची सगळी उत्तरं काही माझ्यासारख्याला तर देणं जमलं नसतं, परंतु त्याच्यातलं नॉलेज खूप आलं. महाराजांचा खूप मोठा अनुभव आहे. माझा म्हणजे सांगायचा उद्देश म्हणजे मी माझा औषधाचा व्यवसाय करत करत छंद म्हणून पत्रकार करतो. मुळात पत्रकारितेवरती जीवन जगलंच जात नाही आणि त्याला काहीतरी जोड द्यावीच लागते. छंद म्हणून माझा एक औषधी व्यवसाय ते करत करत मी पत्रकारिता करतो. महाराजांची पण शेती चांगली आहे, ते शेती करत करत पत्रकारिता करतात. बुद्धची पण शेती आहे. सांगायचा उद्देश म्हणजे तुम्ही खूप चांगले प्रश्न विचारले, आम्हालाही काही ठिकाणी निरुत्तर व्हावं लागलं. तर हे स्किल डेव्हलपमेंट जे आहे बावडे सरनी म्हटलं ते कुठल्या कॉलेजमध्ये मलाही दिसलं नाही आणि आमचा एवढा मोठा सन्मान तुम्ही केला. सगळे ग्रुप फ्रेश होते. मॅडमचं स्किल चांगलं आहे, तुम्हाला वारंवार भेटावं लागेल. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. यानंतर माननीय चंद्रकांत गुड, यानंतर माननीय राजकुमार स्वामी श्री आपल्याला मार्गदर्शन करते. त्यांनी विनंती करतो त्यांनी सखोल मार्गदर्शन. माननीय उत्कण्णा मॅडम, सर, मानसी स्वामी मॅडम, माझे सहकारी मित्र चंद्रकांत अंदुरकर, उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, आता अंदुरकरने सांगितल्यासारख्या बऱ्याच गोष्टीचा त्या ठिकाणी चर्चा झाली. त्या बाबतीत का उहापोह करायची आता गरज नाही. आपण सगळ्यांनी आमचा जो सन्मान केला त्याबद्दल तुमचा आभारी आहे. असे कार्यक्रम शक्यतो मी कुठं माझ्या 30-40 वर्षात कुठं पाहिलं नाही. आमच्या कार्यशाळा झाल्या, कार्यक्रम झाले, वेगवेगळे उपक्रम असतात, पण ते वेगळ्या पद्धतीनं हे जे आहे ते आता जे म्हटल्यासारखं स्किल तुमची कार्यशाळा होती का आमचीच कार्यशाळा होती हे काही लक्षात आलं नाही. परंतु खरं अर्थानं जर बघितलं तर तुम्ही हे जे तुमचे जे प्रश्न होते आता तुम्ही त्याच्यात बघितलात की एकाच विषयाला धरून 4-5 जण प्रश्न विचारत होते. तुम्ही वेगळे प्रश्न विचारला पाहिजे होते. तुम्ही काय विचारला पाहिजे होतं आम्हाला आलेल्या? अगदी सहज सोपं इझी बनवून तुम्ही कुठल्या वृत्तपत्राचं काम करता, तुम्ही किती वर्षापासून करता, गेल्या तुम्ही आता माझ्या सांगतो गेल्या तुम्ही म्हणलात की 85 पासून म्हणजे जवळपास 40 वर्ष होत आले. तुम्हाला सगळ्यात मोठी आवडलेली बातमी कोणती? अशा काही वेगळ्या पद्धतीने जर विचारलं असतं तरी ते आवडलं असतं. परंतु अनेक प्रश्न महत्त्वाचे विचारले, कुणी तर विचारले की तुम्ही या क्षेत्रात आलात कसं किंवा सुरुवात कशी केली किंवा काय झालं, ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बरेच प्रश्न अशी होती की तुम्हाला काय धमक्या आल्या का, आम्हीच दाखवले गेलं का, वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याच्या बुद्धीनुसार त्याच्या याच्यानुसार प्रश्न विचारले गेले. आणि असे प्रश्न हे जसे आम्हाला विचारलात असे प्रश्न आता तुम्ही समाजात वावरताना विचारले गेले पाहिजेत, हे महत्त्वाचं आहे. मग अशी अंतुरकरी कोणी तर म्हटले मी बोलतच नाही, माझं धाडच नाही. आणि असंच होतं, केवळ पुस्तकी ज्ञानानं माणूस शहाणा होतोय असं मी कधीच मानत नाही. आणि याच्यासाठीच ही कार्यशाळा आहे. माणूस जगत असं अनेक विद्वान माणसं आहेत, अनेक हुशार माणसं आहेत, परंतु 4 लोकात गेले की त्यांना विचारायचं धाडस होत नाही. घरात धावून निघालं असते की असं आहे, तिथे गेल्यावर असं बोलायचं आहे, पण ते बोलत नाही. काय होतं, लोकांची लय गर्दी होती, ते एक मोठा माणूस होता, मग घरात त्या बायकोची शिव्या लागतात. जाताना तुम्हाला म्हटलं होतं की मी हे सगळं तिथे बोला म्हणून, पुन्हा अजून मिटवलंच नाही काय, पुन्हा घरात त्या बायकोशी हे घडतंय. वस्तुस्थिती आहे, उदाहरण म्हणून विनोद म्हणून सांगत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सगळं कळतंय परंतु ते वळत नाही. का कळत का होतंय असं? तर त्याचा अर्थ फक्त स्टेज डेअरिंग नाही असं नाही. म्हणून या क्षेत्रात वावरत असताना समाजातलं जे ज्ञान मिळालं पाहिजे उद्याचं, ते ज्ञान देण्याचं काम तुमच्या या मंडळींनी केलंय. ते अत्यंत कौतुकास्पद आहे आणि हे अभिनव कल्पना आहे की मला वाटतं ही काळाची गरज आहे.
आणि कार्यक्रम तुम्ही प्रतिवर्षी घेत जावा. कार्यक्रम घेतले पाहिजे, हे कार्यक्रम घेतले पाहिजे. हे यांच्यासाठी नाही, ती तुमच्यासाठी. त्यांचा काय पगार चालूच आहे तेवढं, त्याच्यात काही कमी होणार नाही, जास्त होणार नाही. परंतु हे कार्यक्रम भावी जीवनात जगत असताना अनेक अडचणी आहेत, अनेक संकट आहेत आणि ही संकट वरचेवर वाढत आहेत. कुठे गेली ती मुली मला सांगितली, महिला अत्याचाराच्या बाबतीत, लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत ह्या घटना ज्या आहेत त्याला पायबंद बसण्यासाठी ही कार्यशाळा निश्चितपणानं तुम्हाला प्रेरणा देईल, प्रोत्साहन देईल. म्हणून मी नेहमी सांगत असतो की माणूस 4 पुस्तकं शिकला, फार मोठा झाला, त्याची पदवी त्याची डिग्री काम करत नाही. व्यवहारात वागत असताना, प्रपंचात वावरत असताना या गोष्टी ज्या आहेत त्या अनुभवातून घ्याव्या लागतात. माझंही शिक्षण फार झालं नाही, परंतु अनुभव मला इतका प्रचंड आला की आमचे महास्वामी जे आहेत तिथं मठात, ते दरवर्षी 1-1 महिन्याचा प्रवास काढतात आणि त्यांच्याबरोबर मी गेली 7-8 वर्ष 1-1 महिना बाहेर करत असतो. त्या देशात, त्या जगात वावरत असताना अनेक संकटांना तोंड देण्याचं जे धाडस आहे ते जेव्हा प्रसंगित येतं तेव्हाच समजते. ते लिहिण्यातून किंवा वाचण्यातून येत नसते. आणि मगाशी कोणीतरी विचारले की तुमचा आदर्श कोण? मी सांगितले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान रचलं, ज्यांनी संविधान या देशाला दिलं आणि त्या संविधानावर ह्या सगळ्या गोष्टी आज चालू आहेत. कोणी काही जरी म्हटलं, कुठला राजा जरी असला, कुठला प्रधान जरी असला, तरी शेवटी त्याला कायद्यानं चालायची वेळ येते. आणि त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, 12व्या शतकात ज्या महात्मा बसवेश्वरांनी संसद उभा केली, बसव कल्याणला जे अनुभव म्हणतात म्हणून आहे, ती जगातल्या लोकशाहीची पहिली संसद आहे, ती महात्मा बसवेश्वरांनी उभा केली. काय परिस्थिती असेल 12व्या शतकात? स्त्री पुरुषांची समानता, ज्यांनी बिजड राजाच्या पदरी असलेले प्रधान त्यांनी सोडून आले आणि या क्षेत्रात आले. म्हणून सगळ्या क्षेत्रातला अभ्यास असला तर माणूस जगणं सोपं आहे. महिलांच्या बाबतीत मी मगाशी विनोदाने म्हटलं, कायदे तुमच्या बाजूने, तुम्हाला काळजी करण्याचं कारण नाही. परंतु ज्यांना खऱ्या अर्थानं जगायचं आहे, मी जीवनाचं अंतिम सत्य तुम्हाला जे म्हटलं की सुखी समाधान. तुमची किती कोटीची प्रॉपर्टी आहे हे महत्वाचं नाही, तुम्ही किती मोठ्या बंगल्यात राहता, किती मजले, त्याच्यात नाही, की तुमचा प्रपंच, तुमचं जीवन हे सुखकारक असलं तर जीवनाचं अंतिम सत्य. आम्ही आता 60च्या पुढे गेलो आणि जसं जसं 60च्या पुढे जाईल तसं त्याचे अनुभव जे असते तर आता त्याचं महत्व कळत नाही. आता कसं असतं, जोश असते, हुरूप असते, काही गोष्टी काय सांगितली त्यांनी गेले तरी काय असं नाही. परंतु जीवन जगण्यासाठी शाळेबरोबर कार्यशाळा तितकीच महत्वाची आहे, नव्हे त्याच्या बरोबरीचे असे मी मानतो. म्हणून अशा कार्यशाळा झाल्या पाहिजेत, असे कार्यक्रम झाले पाहिजेत. आपण हा कार्यक्रम इथे घेतला त्याबद्दल मुत्कर्णा मॅडम, मानसी मॅडम, अवळे सरांचे आणि तुमच्या कॉलेजचे खरं तर मानवे तितके आभार थोडे, त्याबद्दल पुनश्च सर्वांचं कौतुक. तुम्ही इथं वेळ देऊन इथं बसला, तू तिथं जाऊन बसला का, म्हणजे त्याला अनेक प्रश्न विचारायचे होते, त्यावेळेला त्यानं बरोबर पुढे येऊन बसला. ग्रुप आहे का, असं आहे का? तर सगळ्यात जास्त प्रश्न त्यानं विचारला, परंतु अनेक प्रश्न त्याच्यातले महत्वाचे तितकेच होते आणि त्या प्रश्नाचं तुम्हाला आम्हाला जितकं जमतंय, शक्य आहे तितकं तुमचं समाधान करण्याचा प्रयत्न मी केलं, उत्तर दिले. परंतु या कार्यशाळेच्या व्यतिरिक्तही कधी काय अडचणी आल्या, काय संकट आलं, काय गरज असली तर तुम्ही कधी निश्चितपणाने बिनधास्त आमचा फोन नंबर घ्या, कधी विचारा, काय अडचण आली तर सांगा. आणि आमच्याकडं दिव्य मराठीच्या बाबतीत एक आणखीन एक नवीन पद्धत चालू झाली आहे की ग्रामीण भागातले कोणी जर काम करणारे असतील तर त्यांनी बातम्या आमच्याकडे द्यायच्या आणि 6 महिन्यानंतर तुम्हाला काय आयडेंटिटी दिलेली पहिल्यांदा कुणाकडून, आमच्याकडून, आणि त्याच्यानंतर वर्षभरातून प्रेसकडनं. अशी एक नवीन पद्धत आहे. त्यासाठी आम्ही कॉलेजवर येणार आहोत. मला 2 दिवसाखेरीच फोन आला होता की असे काही विद्यार्थी तयार होतील का, की छोट्या छोट्या बातम्या असतील ग्रामीण भागातल्या, त्या मिळतील, आपण त्यांना 6 महिन्यानंतर आयडेंटिटी देऊ. पहिल्यांदा तुम्ही द्या, नंतर 6 महिन्याला आम्ही देतो. तर एकंदरीत काय की हे बातम्यांचं स्तोत्र वाढवण्याचं जरी कारण असलं तरी सुद्धा की ग्रामीण भागाचा माणूस तयार झाला पाहिजे, हाय त्याच्या मागची, ही त्याच्या मागची भावना आहे. म्हणून आजच्या या कार्यक्रमाचं पुन्हा एकदा मी कौतुक करतो, आपल्या सगळ्यांचं कौतुक करतो. आणि वेगवेगळे प्रश्न आपण विचारलात, जितके शक्य होईल तितकं तुम्ही विचारा, जितके शक्य होईल तेवढं आम्ही सांगितलं. आणि पत्रकारितेच्या क्षेत्रातलं योगदान जे कोणी दिलं आहे ते योगदान फार मोठं आहे. पत्रकारिता टिकली पाहिजे, पत्रकारिता राहिली पाहिजे. अनेक संकट येतात, अनेक अडचणी येतात. तुमचे एकेकाचे इतके प्रश्न त्याचे उत्तर आम्ही देऊ शकत नाही,
माहीत असून देऊ शकत नाही. काही गोष्टी झाकून ठेवाव्या लागतात. सगळं कुठं दाखवायचं नसतं. काय काय गोष्टी झाकून ठेवाव्या लागतात. पण पैसे मिळतात का? पैशाचा प्रश्न इथं नाही, प्रश्न पैशाचा नाही. हां, आणि हे क्षेत्र असं आहे, आम्ही सकाळी निघताना घरच्यांना सांगून येत असतो की तुम्ही आमच्या भानगडीत लक्ष घालू नका. आम्ही घराबाहेर गेल्यावर त्यांना साहेब कोणतं घेऊन सांगाल, कारण आमच्यापेक्षा तुम्हाला गप बसवत नाही. ते तिथल्या खबरी तुम्हाला लागतात आणि ते सांगितलं तर तुमच्या नवऱ्यानं असं म्हणलं, तुमच्या नवऱ्यानं तिथं भांडण केलं, ते असं झालं, ते असं, त्याच्याकडे काही लक्ष देऊ नका तुम्ही. म्हणून या क्षेत्रात फार मोठे पैसे मिळतात. हा ग्रह चुकीचा आहे. माझं त्या उलट मत आहे, आपण चौघांनीच हात केल्याच्यापैकी समाजसेवेचं एक चांगलं ठिकाण आहे, एक चांगलं क्षेत्र आहे. तुम्ही डीजे करा किंवा बीजे करा, डिप्लोमा ऑफ जर्नलिझम करा, हे करा. त्या क्षेत्रात जे जे चांगल्या मार्गाने पास होतील त्यांना वाव आहे. आमच्या ती पगारी भरपूर आहेत. तुम्हाला वाटतं तसं फक्त मॅडमलाच आहेत, आमच्याकडे पगारी आहेत, बावळे सरनाच नाहीत काय. परंतु तुमचं तिथं दाखवावं लागेल थोडं काम दाखवावं लागेल, तेवढी तत्परता असली पाहिजे. त्याच्यातलं एक वेगळं कौशल्य. तुम्हाला लोकशाही नावाचं एक न्यूज माहीत असेल, परंतु ते 6 महिन्याखाली कुणालाच माहीत नव्हतं लोकशाही नावाचं न्यूज. पण एका बातमीनं लोकशाही न्यूज हे चॅनल हा सगळ्यांच्या बरोबर पोचले आहे. म्हणजे हे स्किल आहे शेवटी. त्याच्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळं, आणि त्याच्यात मी सगळ्या साईडला पत्रकारितेमध्ये सगळ्यात धोकादायक आणि डेंजर असेल पण तितकंच कौतुकास्पद आणि अभिनंदनास पात्र असलेलं हे जे चॅप्टर आहे ते म्हणजे शोध पत्रकारिता. त्या ठिकाणी रिस्की तितकीच आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रेसकडनं सवलती तेवढ्याच आहेत. त्या ठिकाणी स्ट्रिंग ऑपरेशन करायचं असेल तर तुम्हाला प्रेसकडनं सहकार्य केलं जाते. म्हणून या क्षेत्रात काम करण्यास काहीही हरकत नाही. पण तू करायचं असेल तर ते तुम्हाला झोकून देऊन करावं लागेल. झालं तर झालं पास, झालं तर झालं नापास, असं इथं चालणार नाही. म्हणून अत्यंत वेळ देऊन प्रामाणिकपणानं काम करण्याचं आणि तुम्हाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणारं क्षेत्र जरी असलं तरी तुम्हाला तुमच्या जीवनात एक नाव कमवण्याचं, मोठेपणा मिळवण्याचं हे क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी निश्चित तुम्ही प्रयत्न करा. ज्या कोणाला अडचणी तुम्ही सांगितली की त्या ठिकाणी तुम्हाला करा. तुमच्या ॲडमिशनसाठी सुद्धा काय अडचणी आल्या तर आम्हाला सांगा. त्या ठिकाणी आम्हाला काय सहकार्य करता येईल ते आम्ही करू. आपण इथं आम्हाला बोलावं तिघांना, आमचा सन्मानही केला, आम्हाला मोठेपणही दिलं. खरं तर आम्ही त्या क्षेत्रातले काही दिग्गज माणसं नाहीत आणि ग्रामीण भागातले पत्रकार, पण तुम्ही आमचा सन्मान केला त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचे आभार. थँक्यू. धन्यवाद सर. मित्रांनो, सॉफ्ट स्किलमध्ये आपण पाहतो त्याच्यामध्ये लिडरशिप हा एक फार महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. लिडरशिप आणि लिडरशिप कशाही असू शकतं. तर हे सोशल लिडर्स आहेत आपले, नायक आहेत खऱ्या अर्थाने. आणि पहिल्यांदा बोलत असताना स्वामीजीने आपल्याला सांगितले की निर्भीड हा एक शब्द फार महत्वाचा त्यांनी वापरलेला आहे. पत्रकारिता करायची तर माणसाने निर्भीड असलं पाहिजे. बेतरा माणूस ते करू शकत नाही, कारण त्याला सत्य मांडायचं असतं. वास्तव काय आहे ते लोकांच्या समोर आणायचं असतं आणि जगामध्ये सत्य बाहेर आणणं आणि सत्य लोकांच्या पर्यंत पोहोचवणं, लोकांना ते पचणं फार अवघड आहे. सत्य चालत नाही माणसांना. अनेक लोक सत्य स्वीकारायला तयार नसतात आणि म्हणून ती माणसं भेकडासारखी वागताना आपल्याला दिसतात. मग पत्रकारितेचे ते एक वैशिष्ट्य आहे आणि ते वैशिष्ट्य घेऊन हे जगत आहे, आपल्याला दिशा देत आहे. आणि म्हणून उत्पन्नाची स्रोत काय आहे, त्याच्यातनं काही बार्गेनिंग करता येतं का, हे जे प्रश्न हे सोडून देण्यासारखे विषय. ब्लॅकमेलिंग जो पत्रकार करीत असेल तो पत्रकार म्हणून पुढे गणला जाऊ शकत नाही आणि त्याला ते नावही त्याला मिळू शकत नाही. तो त्या क्षेत्रातून बाहेर फेकला जातो. आणि त्याचे काही इथिक्स आहे, ते इथिक्स पाळून लोकांना हे सगळं करावं लागतं. म्हणून हे सोशल किंवा सामाजिक नायक आज आपण आपल्या मध्ये बोलवले होते. आपल्या विनंतीनं मान देऊन ते आले, त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. तेव्हा या ठिकाणी शेवटी आमची विद्यार्थिनी आभार मानण्यासाठी येणार आहे, तेव्हा तिला विनंती करतो की तिने आभार मानावेत. आभार झाल्याच्या नंतर आपला सर्वांचा एक ग्रुप फोटो या ठिकाणी घेतला जाईल आणि त्यानंतर हे सेशन संपेल. ओके. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. सर, माननीय चंद्रकांत गुट, राजेंद्र स्वामी, अजय अंदुरकर, तसेच मुत्कन्ना मॅम, स्वामी मॅम आणि वावळे सर. सर, तुम्ही आमच्या प्रश्नांची खूप छान उत्तरे दिली आहात. आमच्या कार्यक्रमाची
उपस्थित राहिला, त्यामुळे मी तुमचे मनापासून आभारी आहे. आपले स्नेह असेच आमच्या सोबत राहू दे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. थँक्यू सो मच. ग्रुप फोटो. विद्यार्थ्यांचं खूप खूप अभिनंदन, कारण प्रश्न